ഇന്നലെ ഉണ്ടായിരുന്നോ? ടീച്ചർ PV is equal to nRT. PV is equal to nRT. Muhammad Afsar, what is R? Universal Universal gas constant. Afla, what is the value of R? Teacher 8.8 Afla? Teacher പറയേ. 8.3 8.312 8.314 unit. Joule K inverse mole inverse. Yes, 8.314 joule Kelvin inverse mole inverse. Ishara, in liter atm, what is the unit of R? 0.0 0.082 0.8205. 0.08205 liter atm Kelvin inverse mole inverse. Yes. Then Tamanna, what is combined gas law? P1 V1 by T1 is equal to P2 V2 by T2. Yes, P1 V1 by T1 is equal to P2 V2 divided by T2. Yes. അപ്പോൾ എല്ലാവരും പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ, പഠിക്കാനും അറിയാം. Yes. Okay. So do a problem. The question related to ideal gas equation. Problem 5.3 that we already done. Okay. On to the exercise question. Question number 5.6. 5.6. Read the question thoroughly and do it. Okay, അതിന് മുമ്പ് ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം. 5.170 5.17 5.6 അവിടെ നിൽക്കട്ടെ. ഫസ്റ്റ് ഡു 5.17. ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. കാൽക്കുലേറ്റ് ദി വോളിയം 17 ആണ് കേട്ടോ. കാൽക്കുലേറ്റ് ദ വോളിയം ഒക്യുപ്പൈഡ് ബൈ, അതൊന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് വായിച്ചേ ദേവിക. അതിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ കംപ്ലീറ്റ് അല്ല. കാൽക്കുലേറ്റ് ദ വോളിയം occupied by 8.8 gram of CO2 at 31.1 degrees Celsius and 1 bar pressure. R is equal to 0.083 bar dm cube K inverse mole inverse. Yes, calculate the volume. We calculate ചെയ്യാനാണ് question. 8.8 gram of carbon dioxide. Carbon dioxide ന്റെ given mass തന്നിട്ടുണ്ട്. At a temperature 31.1 degrees Celsius. Temperature തന്നിട്ടുണ്ട്. Pressure 1 bar. R ന്റെ value തന്നിട്ടുണ്ട്. Volume calculate ചെയ്യാം. Direct pressure തന്നു, temperature തന്നു, R ന്റെ value തന്നു. Then given mass തന്നു, number of moles direct തന്നിട്ടില്ല. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ number of moles കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് വേണം സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ. ഓക്കെ, number of moles കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ എന്താ നന്ദന? How to calculate number of moles? നന്ദന വിജു ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കുന്ന how to calculate number of moles. Number GMM by GAM. GMM by GAM. Given mass divided by molecular mass. GMM എന്ന് മേളിൽ പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. Given mass M. GMM എന്ന് പറഞ്ഞാൽ molecular mass അല്ലേ, gram molecular mass അല്ലേ വരുന്നത്. So given mass divided by molar mass എന്ന് വേണം പറയാൻ. Given mass divided by molar mass. ആറ്റം ആണെങ്കിൽ ആറ്റത്തിന്റെ മാസ് എടുക്കുക, മോളിക്യൂൾ ആണെങ്കിൽ മോളിക്യൂളിന്റെ മാസ്. ഓക്കെ, then Nesrin, here given mass എത്രയാണ് തന്നിരിക്കുന്നത്? 8.8 gram. Yes, molar mass of carbon dioxide എത്രയാ ഫർസീൻ? 12.
carbon dioxide 12 plus 18 into 2. 18 into 2. 16. 16 into 2. 16 into 2 plus 12. എത്ര കിട്ടും? $44. 44. So given mass is 8.8 divided by 44. You will get the number of moles. Then write down the ideal gas equation. PV is equal to nRT and find out the value of V, volume. വേഗം ചെയ്യൂ. ഇക്വേഷൻ എടുത്ത് എഴുതിയാൽ മാർക്ക് ഉണ്ട്. പി വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു NRT. ഇതിൽ നിന്നും വോളിയം കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടാക്കണം. എന്താ വോളിയം കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ? ഇതിൽ നിന്നും അല്ല ആൻവരിയ വോളിയം കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ പറഞ്ഞേ. V is equal to nRT by P. Yes, nRT divided by P. Okay. Then ഓരോ വാല്യൂസ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. then ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കുക. ചെയ്ത് കഴിയുന്നവർ പ്ലീസ് റേസ് ദി ഹാൻഡ്. ഇനി ഒരു കൈ വെക്കുക കേട്ടോ. ആദ്യം നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് കണ്ടുപിടിക്കണം. നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഗിവൺ മാസ് 8.8 ഡിവൈഡഡ് ബൈ മോളാർ മാസ് 44. കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ആയതുകൊണ്ട് ഗ്യാസ്. സോ 8.8 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 44 നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ്. ആറിന്റെ വാല്യൂ ഡയറക്റ്റ് അവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട്. യൂണിറ്റ് എപ്പോഴും എഴുതി പോവുക കേട്ടോ. ഇത് ഗ്രാമിലാണ്, ഇത് ഗ്രാം പെർ മോൾ ആണ്. എന്തായാലും നമ്പർ ഓഫ് മോൾസിന് യൂണിറ്റ് ഒന്നും വരില്ല, പെർ മോളിന് മാത്രമേ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. ദെൻ ആറിന്റെ വാല്യൂ 0.083 ബാർ DM ക്യൂബ്. 1 DM ക്യൂബ് 1 ലിറ്റർ ആയതുകൊണ്ട് ലിറ്റർ എഴുതി കൊടുത്താൽ മതി, നോ പ്രോബ്ലം. ദെൻ കെൽവിൻ ഇൻവേഴ്സ് മോൾ ഇൻവേഴ്സ് ഇൻറ്റു ടെമ്പറേച്ചർ T. Temperature here it is 31.1 degrees Celsius. Convert it into Kelvin scale. So add with the 273 Kelvin divided by, here the pressure is 1 bar, equal to unit bar cancel. Here mole inverse, so mole inverse cancel. Kelvin inverse, Kelvin cancel. So the final answer is in liter. Yes. Answer here. Maria finished. Alia, Nasrin, Devika finished. Yes, Alifa finished.
Ishara finished. Yes. Nasra, what is the answer? Nasra. ടീച്ചർ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുക. Tamanna. ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുക. ഇതുവരെ എഴുതി സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് പ്രോബ്ലം കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റിയില്ലേ? പെട്ടെന്ന് ചെയ്തേ. വെച്ചോണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റില്ലേ? ഫുവാദ്. ടീച്ചർ കഴിഞ്ഞില്ല. അലീഫ. 32.52. 32.52. അബിയ. 5.0480. മരിയ. 5.04 ലിറ്റർ. ദേവിക. 50.48. 50.48. 5.0 അല്ലേ എനിക്ക്? 50.4. ദേവിക്ക് എത്ര ആൻസർ കിട്ടിയേ? 50.48. 48 ലിറ്റർ. സാലിഹ്. 5.04. ഫർസീൻ. 5.04. Answer is yes. 5 point something കിട്ടിയാ മതി. This is the answer. ദേവിക്ക് ഇവിടുന്ന് 50 കിട്ടിയേ. I think 0.083 ചെയ്തില്ലായിരിക്കും. 0.83 ചെയ്ത് കാണും. 0.083ക്ക് പകരം. അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് തെറ്റിപ്പോകും. ആൻസർ മുഴുവൻ തെറ്റിപ്പോകും. യെസ്, ആറിന്റെ വാല്യൂടെ ഡയറക്റ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഡയറക്റ്റ് എടുത്ത് അങ്ങോട്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി. യെസ്, 5.05 അല്ലെങ്കിൽ 5 point സംതിങ് ഇങ്ങനെ ഒരു ആൻസർ കിട്ടിയിരുന്നു. കൈവപ്പിക്ക്. യെസ്, ഓക്കെ. Then do the problem. Next. 5.6 ചെയ്തേ. 5.6. 5.6. അപ്പൊ നമ്മള് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ചിട്ട് നമ്മൾ അവിടെ എന്തുണ്ടാക്കണം? ഇക്വേഷൻസ് ജനറേറ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ. സോ ഐ വിൽ ഗിവ് യു ദി ഇക്വേഷൻ. സോ റീഡ് ദി ക്വസ്റ്റ്യൻ. നസ്ര, റീഡ് ദി ക്വസ്റ്റ്യൻ. 5.6. ടീച്ചർ ടെക്സ്റ്റിൽ. ദേവിക. The drain cleaner Drainex contains small bits of aluminum which react with caustic soda to produce dihydrogen. What volume of dihydrogen at 20 degrees Celsius and 1 bar will be released when 0.15 gram of aluminum reacts? യെസ്, ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അലുമിനിയം കോസ്റ്റിക് സോഡയോട് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നു. ഡ്രെയിൻ ക്ലീനർ ആണ്, അതിൻ്റെ അകത്ത് അലുമിനിയം ഉണ്ട്. അത് കോസ്റ്റിക് സോഡയോട് റിയാക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഡൈഹൈഡ്രജൻ റിലീസ് ചെയ്യുമെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് നമ്മളോട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് 20 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണെന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്യുക, 1 ബാർ പ്രഷറും ഉണ്ടെന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്യുക. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്തുമാത്രം ഹൈഡ്രജൻ റിലീസ് ചെയ്യും 0.15 ഗ്രാം അലുമിനിയം റിയാക്ട് ചെയ്താൽ? അതാണ് നമ്മളോട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതും ഐഡിയൽ ഗ്യാസ് ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ ഇവിടെ നമ്മൾ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. ഓക്കെ, അപ്പൊ അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി, ആ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമുക്ക് അവിടെ അങ്ങനെ ഒരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അലുമിനിയം കോസ്റ്റിക് സോഡയോട് റിയാക്ട് ചെയ്തിട്ട് കിട്ടുന്ന ഹൈഡ്രജന്റെ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? വോളിയം. അപ്പൊ നമ്മൾ ആ ഹൈഡ്രജന്റെ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. അതിന് നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ ആവശ്യമുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഞാൻ ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഡയറക്റ്റ് തരാം. ഓക്കെ, ഇക്വേഷൻ ഇതാണ്. അലുമിനിയം കോസ്റ്റിക് സോഡയോട് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. കോസ്റ്റിക് സോഡ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഈസ് സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ്. ഡ്രെയിനറിലാണ്, അപ്പൊ അവിടെ വാട്ടറിന്റെ പ്രസൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ റിയാക്ഷൻ നടക്കുകയുള്ളൂ. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദ ബാലൻസ്ഡ് ഇക്വേഷൻ ഈസ് Al plus NaOH plus H2O gives NaAlO2 plus
3/2H2. ഇതാണ് ബാലൻസ്ഡ് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ബാലൻസ്ഡ് ഇക്വേഷൻ. ഓക്കെ. ഇനി ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നേ 0.15 gram അലുമിനിയം റിയാക്ട് ചെയ്താൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഹൈഡ്രജന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ. ഇക്വേഷൻ ഇത് കെമിക്കൽ ഇക്വേഷൻ ആണ്. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് 0.15 gram അലുമിനിയം റിയാക്ട് ചെയ്താൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഹൈഡ്രജന്റെ വോളിയം എത്രയാണ് എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം? 0.15 ഗ്രാമിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് എന്തുമാത്രം മോൾ ഹൈഡ്രജൻ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം. ഓക്കെ. ബാലൻസ്ഡ് കെമിക്കൽ ഇക്വേഷൻ അനുസരിച്ച് ഒരു അലുമിനിയം റിയാക്ട് ചെയ്താൽ 3/2H2 നമ്മൾക്ക് കിട്ടും. അത് നമുക്ക് ക്ലിയർ ആണ്. ഓക്കെ. ഒരു അലുമിനിയം റിയാക്ട് ചെയ്താൽ 3/2H2 അത് നമുക്ക് ഈ ഇക്വേഷനിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ക്ലിയർ ആണ്. ഡൗട്ട് ഒന്നും ഇല്ല. ഇനി അലുമിനിയത്തിന്റെ നമ്മൾ വെയിറ്റിൽ വേണം എഴുതി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഇത് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിനോട് റിലേറ്റഡ് ആണ് കേട്ടോ. അലുമിനിയത്തിന്റെ മാസ് എത്രയടല്ല? അലുമിനിയത്തിന്റെ വെയിറ്റ് അറിയാമോ? ഇല്ല. അലുമിനിയത്തിന്റെ വെയിറ്റ് അറിയാവുന്നവരുന്ന് കൈവക്കിക്കേ. മോളാർ മാസ് ഓഫ് അലുമിനിയം. യെസ് നിമ. 27 ആണോ? യെസ് 27 കറക്റ്റ് ആണ്. ഓക്കെ. ഇവിടെ ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ കേട്ടോ. 27 gram അലുമിനിയം ആണെങ്കിൽ നമ്മളോട് അലുമിനിയത്തിന്റെ വെയിറ്റ് മാസിലാണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത്. അതായത് അലുമിനിയം ഗ്രാമിലും ഹൈഡ്രജൻ നമുക്ക് നമ്പർ ഓഫ് മോൾസിലോ വേണ്ടത്. ഓക്കെ. നമുക്ക് ഹൈഡ്രജന്റെ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഉണ്ടെങ്കിലേ നമുക്ക് വോളിയം നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. കാരണം പ്രഷർ ഉണ്ട്, ടെമ്പറേച്ചർ ഉണ്ട്, R ഉണ്ട്. ഇനി നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് കൂടെ കിട്ടിയ വോളിയം കണ്ടുപിടിക്കാം. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ എന്താ ചെയ്യണ്ടേ? മോളിലാണ് ഹൈഡ്രജന്റെ കാര്യം നമ്മൾ പറയേണ്ടത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞത് ഒരു അലുമിനിയം ആണ് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ 3/2 ഹൈഡ്രജൻ അവിടെ ഉണ്ടാകും. 3/2 മോള് ഹൈഡ്രജൻ അവിടെ ഉണ്ടാകും. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ നോക്കുവാണ് 0.15 gram അലുമിനിയം ആണെങ്കിൽ എത്ര? അപ്പൊ നമ്മൾ പറയുവാണ് 27. അലുമിനിയത്തിന്റെ വെയിറ്റ് 27 ആണ്. 27 gram അലുമിനിയം ആണെങ്കിൽ 3/2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1.5. 1.5 മോൾ ഹൈഡ്രജൻ അവിടെ ഉണ്ടാകും. ഇക്വേഷൻ അനുസരിച്ച് 27 gram അലുമിനിയം റിയാക്ട് ചെയ്താൽ 3/2 മോള് അതായത് 1.5 മോൾ ഹൈഡ്രജൻ അവിടെ ഉണ്ടാകും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ 0.15 ഗ്രാമിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് എന്തോരം ഉണ്ടാകും? എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും? 1.5 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 27 gram into 0.15 gram H2. ഗ്രാം ക്യാൻസൽ ചെയ്യുക. ഫൈനൽ ആൻസർ നമുക്ക് മോളിൽ കിട്ടും. 0.15 gram ആണെങ്കിൽ എന്തുമാത്രം മോൾ H2 ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം. അങ്ങനെ നമുക്ക് നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് കിട്ടും. ദെൻ ഡയറക്റ്റ് ഐഡിയൽ ഗ്യാസ് ഇക്വേഷൻ എഴുതുക. V എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ടുപിടിക്കാം. വേഗം ചെയ്ത്. മനസ്സിലായില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കുക. നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് എത്രയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചവരെന്ന് ചോദിക്കേ. നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് കിട്ടിയവര്? നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് കിട്ടിയവര്? ഫിദ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് കിട്ടിയോ? ഇല്ല. എന്താ ചെയ്യാത്ത? ഇഷാര ഇക്വേഷൻ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ, പിന്നെ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് കണ്ടുപിടിച്ചൂടെ? ഇഷാര. ടീച്ചർ 8.33 mol H2. ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞ 8.33. ആ 2 പവർ ഓഫ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ഇല്ല. താഴെ 27 ആണെങ്കിൽ എന്തായാലും മുകളില് ആലോചിച്ച് നോക്കിയ മോളെ. കുഞ്ഞു വാല്യൂ അല്ലേ നമുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ. 1.5 into 0.15 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 27 അല്ലേ?
ടീച്ചർ എനിക്ക് അതാ കിട്ടണം. 1.5 into 0.15 എത്ര കിട്ടിയേ? അത് 0.225. ആ അതിനെ 27 വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് 0.225 കിട്ടി. ഇതിനെ 27 വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെയാ 8.1? എന്തായാലും ചെറിയ വാല്യൂ അല്ലേ വരുള്ളൂ. 10⁻³ -3 കൂടെ ഉണ്ട്. യെസ്, ആൻസർ ഈസ് 0.0083 മോൾ. ഇങ്ങനെ ഒരു ഉത്തരം കിട്ടിയ ഒരു കൈയോഗിക്ക് 0.0083 മോൾ. നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് 0.0083 വന്നവര്. നിങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് ചെയ്തേ പറ്റുള്ളൂ കേട്ടോ, വെച്ചോണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. കുറെ പേർക്ക് താമസമാണ്. എഴുതി പെറുക്കി എന്ന് വരും. ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യുക. ക്ലാസ്സിൽ ശ്രദ്ധിച്ചാണ് ഇരിക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കുമ്പോൾ ടീച്ചർ പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ ഒപ്പം എഴുതിയെടുത്ത് എല്ലാം നടപടിയാകും. ടീച്ചർ എഴുതി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും കുറച്ചു നേരം അവിടെ ഇരുന്ന് ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നിട്ട് വീണ്ടും എഴുതി കൂട്ടി വി എഴുതും. വോളിയം വി എഴുതി വെച്ചിട്ടിരുന്ന ആലോചനയാണ്. ഇനി അടുത്ത് ഈക്വൽ ടു സൈൻ ഇടണോ, എന്നെ എഴുതണോ? ഭയങ്കര താമസം. എനിക്കത് ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കി കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും നിങ്ങൾ എന്തെടുത്തോണ്ടിരിക്കുക എന്നുള്ള കാര്യോടെ. യെസ്, വേഗം ചെയ്യാം. യെസ്, അപ്പൊ എന്നെ കിട്ടി. ഇനി ഇക്വേഷനിൽ കൊണ്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി. എന്നിന്റെ വാല്യൂ 0.0083. ആറിന്റെ വാല്യൂ എത്രയാന്ന് പറഞ്ഞേ? ആറിന്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ് തമന്ന? ആർ വാല്യൂ എത്രയാ? ലിറ്റർ ബാറിലുള്ള ആറിന്റെ വാല്യൂ എത്രയാ? 0.0083. അല്ല, 0.0205. 0.083 എഴുതിയാൽ മതി കേട്ടോ, എങ്ങനെയായാലും കുഴപ്പമില്ല. 0.0821 അത് തമ്മിൽ വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ മക്കളെ, വാല്യൂസ് തമ്മില്. 0.081 എഴുതിയാലോ 0.083 എഴുതിയാലോ ഒന്നും കുഴപ്പമില്ല. യെസ്, ഓക്കെ. സോ വോളിയത്തിന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ദെൻ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. ആറിന്റെ വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. ടെമ്പറേച്ചർ അവിടെ എത്രയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്? എത്ര ടെമ്പറേച്ചറിൽ നടത്താനാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നന്ദന? 20 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ്. എന്തിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം? ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലിട്ടാണോ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുന്നത്? അല്ല, എന്തിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം? മറ്റേ നസ്റിൻ, കെൽവിനിലേക്ക്. കെൽവിനിലോട്ട് എങ്ങനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യും? 20 + 273. 20 + 273 വാല്യൂ എത്രയാ? 293 കെൽവിൻ. 293 കെൽവിൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ പ്രഷർ ഡയറക്ടറോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് 1 ബാർ എന്നാ തന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പൊ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഒന്നും കൊടുക്കണ്ട, ജസ്റ്റ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി. സോ 0.0083 into 0.083 into 293 divided by 1. ഡയറക്റ്റ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മാത്രം മതി. then you will get the answer. മുസ്തഫ, വരെയായി ചെയ്തത്? എവിടെ വരെ എഴുതി? സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തോ? നസ്ര, ടീച്ചർ, ആ 0.20063175. okay, the answer is 0.202 liter. This is the answer.
0.202 ലിറ്റർ. ദിസ് ഇസ് ദി ആൻസർ. കിട്ടിയോ? ഓക്കെ. അപ്പൊ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞവര് വേഗം ആദ്യം തൊട്ടിട്ട് ഇവിടം വരെയുള്ള ഇക്വേഷൻസ് മാത്രം ഒന്ന് ഓടിച്ചു നോക്കുക. ബാക്കിയുള്ളവർ ചെയ്യുക. 5 മിനിറ്റും കൂടെ തരാം. അതിനുശേഷം നമ്മൾ പുതിയ പാർട്ടിലോട്ടാ കിടക്കുന്നത്. പുതിയൊരു കൺസെപ്റ്റ് ആണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് ദ ലാസ്റ്റ് കൺസെപ്റ്റ്. വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കൺസെപ്റ്റ് ആണ്, പക്ഷെ അത് മനസ്സിലാക്കി പഠിച്ചില്ലെങ്കിൽ തെറ്റിപ്പോകും. സോ ബാക്കിയുള്ളവർ അതുവരെയുള്ളൂ നോക്കുക. ബാക്കിയുള്ളവർ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഫിനിഷ് ചെയ്തു എന്ന് പറയുക. ഒരു ഹോസ്റ്റിൻ തരാം. ചെയ്തു കഴിഞ്ഞത് കണ്ടുപിടിച്ച് വാട്ട് ഈസ് ദ റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ഡെൻസിറ്റി ആൻഡ് ഐഡിയൽ ഗ്യാസ് ഇക്വേഷൻ? ഐഡിയൽ ഗ്യാസ് ഇക്വേഷനും ഡെൻസിറ്റിയും കൂടി റിലേറ്റ് ചെയ്യാം. ഐഡിയൽ ഗ്യാസ് ഇക്വേഷൻ എഴുതുക. അതിൻ്റെ അകത്ത് ഡെൻസിറ്റിയുടെ ഈ ടേം എങ്ങനെയെങ്കിലും കയറ്റണം. ഡെൻസിറ്റി എന്താണെന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം, മാസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ വോളിയം. അപ്പൊ ഗിവൺ മാസിനെ നമുക്ക് എവിടെ കയറ്റാനായിട്ട് പറ്റും? ഇന്നലെ നമ്മൾ ഇതേ ഒരു രീതിയിൽ വേറൊരു സ്ഥലത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഡെൻസിറ്റിയുടെ ഇക്വേഷൻ എഴുതുക, എന്നിട്ട് ഐഡിയൽ ഗ്യാസ് ഇക്വേഷനോട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക, റിലേഷൻ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക. ഡെൻസിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ദേവിക? മാസ് ബൈ വോളിയം. മാസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ വോളിയം. ഫാത്തിമത്ത്, സോജു, രണ്ടുപേരുടെയും വീഡിയോ ഓഫ് ആണ്. ഓഫീസിൽ വിളിച്ചു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. What is the relationship between density and ideal gas equation? Ideal gas equation എടുത്തെഴുതുക, ഡെൻസിറ്റിയുടെ ഇക്വേഷൻ എടുത്തെഴുതുക. രണ്ടും കൂടെ റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നോക്കുക. എങ്ങനെ റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആലോചിച്ച് നോക്കി ചെയ്യാം. പ്രോബ്ലം ചെയ്ത് തീരാനുള്ളവരെന്ന് കൈവക്കിക്ക്. പ്രോബ്ലം ചെയ്ത് തീരാനുള്ളവര് ആരുമില്ല. യെസ്, അപ്പൊ എല്ലാരും ഇത് തന്നെയാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഐഡിയൽ ഗ്യാസ് ഇക്വേഷൻ എന്താന്ന് പറഞ്ഞു അബിയ? എന്താ ഐഡിയൽ ഗ്യാസ് ഇക്വേഷൻ? യെസ്, പി വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു NRT. ഡെൻസിറ്റിയുടെ ഇക്വേഷൻ മാസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ വോളിയം ആണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ടേമിനെ ഐഡിയൽ ഗ്യാസ് ഇക്വേഷനിൽ കയറ്റണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം അനീസ? എന്നിന്റെ സ്ഥാനത്ത് ഗിവൺ മാസ് ബൈ മോളിക്കുലർ മാസ് കയറ്റണം. പി വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു NRTയിൽ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസിന്റെ സ്ഥാനത്ത് ഗിവൺ മാസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ മോളാർ മാസ് കയറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഡെൻസിറ്റിക്കകത്തുള്ള എമ്മിനെ അവിടെ കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് പറ്റും അല്ലേ? അതിനുശേഷം എന്ത് ചെയ്യാം? ഐഡിയൽ ഗ്യാസ് ഇക്വേഷന്റെ അകത്തുള്ള വോളിയത്തിനെ താഴത്തോട്ട് കൊണ്ടുവരിക. അപ്പൊ അതെന്താകും? M/V ആകും. ദെൻ റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മാത്രം മതി. ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് പോയവരൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കൈവക്കിക്ക്. മരിയ വഴി പോയി. ദെൻ യെസ്, സാലിഹ്, നസ്രിൻ, ദേവിക, അലീഫ, ദെൻ കാൽവിൻ, ഫിദ, ഫർസീൻ, ആലിയ, അനിറ്റ, നസ്ര, ഹരിഗോവിന്ദ്.
യെസ്, അപ്പൊ വേഗം ചെയ്ത് ഫിനിഷ് ചെയ്തേ. നമ്മൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ റിലേഷൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് കിട്ടേണ്ട സാധനമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് എന്തൊക്കെയുണ്ട്, ഇനി മിച്ചം എന്നാ വേണ്ടേ, അങ്ങനെയൊക്കെ ആലോചിച്ചിട്ട് വേണം കേട്ടോ ചെയ്യാൻ. ഓക്കെ, സോ PV is equal to number of moles എന്ന് പറയുന്നത് given mass divided by molar mass ആണ്. R into T കൊടുക്കുക. ഓക്കെ, ദെൻ നമുക്ക് M/V എന്നാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നമുക്ക് ഡെൻസിറ്റി കൊടുക്കാം. സോ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതുക, P into മോളാർ മാസിന് ഞാൻ ഒരു M എന്ന് കൊടുക്കുന്നു കേട്ടോ, ഒരു M കൊടുത്താൽ മതി മോളാർ മാസ്. സോ P into M, എന്നിട്ട് V നെ താഴത്തോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നു. സോ M/V into RT or PM is equal to M/V ക്ക് വരും D കൊടുക്കാം. സോ ഇറ്റ് ഈസ് DRT or pressure P is equal to D divided by MRT or D is equal to PM divided by RT. PM divided by RT. അല്ലെങ്കിൽ M is equal to DRT divided by P. എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും റിലേഷൻസ് ഉണ്ടാക്കാം, ഏത് റിലേഷൻസ് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. ഒരു ഇക്വേഷൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത്. അങ്ങനെ സൈഡിൽ ഒരു പോയിന്റ് കൂടെ നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചു, മോളാർ മാസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ഡെൻസിറ്റി. മോളാർ മാസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ഡെൻസിറ്റി. യെസ്, ഓക്കെ. അപ്പൊ ഇതുവരെ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഏതൊക്കെ ടൈപ്പ് ഇന്ററാക്ഷൻസ് ആണ് എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. ഡൈപോൾ ഉണ്ട്, ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഡൈപോൾ ഉണ്ട്, ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഡൈപോൾ ഉണ്ട്, ഡൈപോൾ ഇന്ററാക്ഷൻസ് ഉണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ ലണ്ടൻ ഫോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്പെർഷൻ ഫോഴ്സ് ഉണ്ട്, ഇത് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. ദെൻ ഗ്യാസ് എന്താണ്, ഗ്യാസിന്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടീസ് നമ്മൾ പഠിച്ചു. അവിടെ മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആയിട്ടുള്ള പ്രഷർ, വോളിയം, നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ്, ടെമ്പറേച്ചർ, ഇതെല്ലാം കൂടെ റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന 4 ലോസ് നമ്മൾ പഠിച്ചു. ബോയിൽസ് ലോ ഉണ്ട്, ചാൾസ് ലോ ഉണ്ട്, അവഗാഡ്രോസ് ലോ ഉണ്ട്, ഗേ-ലുസാക്സ് ലോ ഉണ്ട്. ഈ 4 ലോയും കൂടി ഒബേ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഈ 3 ലോസ് ഒബേ ചെയ്താൽ അവരെ നമ്മൾ ഐഡിയൽ ഗ്യാസ് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു. ആ ഐഡിയൽ ഗ്യാസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചു, PV is equal to nRT. ദെൻ ഏത് ഗ്യാസിന് വേണമെങ്കിലും അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചു, P1 V1. അതായത് ടെമ്പറേച്ചർ, പ്രഷർ, ഇനീഷ്യൽ ഫൈനൽ കണ്ടീഷൻസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നമ്മൾ കമ്പൈൻഡ് ഗ്യാസ് ലോ ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. P1 V1 divided by T1 is equal to P2 V2 divided by T2. യെസ്, ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ആണല്ലോ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഈ നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വേരിയബിൾസിന്റെ ബേസിൽ നമ്മൾ എന്താണ് ഒരു ഗ്യാസിന്റെ ഓരോരോ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്തായിരിക്കും എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് നമ്മൾ ചെയ്തത്. ഓക്കെ, ഇനി ഓൾറെഡി നമുക്കറിയാം ഗ്യാസ് പാർട്ടിക്കിൾസ് എങ്ങനെയാണ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്കറിയാം. ഓക്കെ, അത് തന്നെ നമ്മൾ ഒരു തിയറി ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇനി പഠിക്കാനായിട്ട് പോവുകയാണ്. ഗ്യാസിന്റെ ബിഹേവിയർ എന്താണ് എന്നുള്ളത്. ഓൾറെഡി ഗ്യാസിന്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടീസ് നമുക്കറിയാം. എന്തൊക്കെയാ ഹരിഗോവിന്റെ ഗ്യാസിന്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്ന് പറയുന്നത്? ഗ്യാസിന്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്തൊക്കെയാണ്? വേഗം പറയൂ. ലൂസ്ലി പാക്ഡ് ആണ്. ദെൻ ഹൈലി കംപ്രസിബിൾ ആണ്. ദെൻ പിന്നെ മോളിക്യൂൾസ് തമ്മിൽ അട്രാക്ഷൻ ഉണ്ടോ? നോ അട്രാക്ഷൻ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. നെഗ്ലിജിബിൾ അട്രാക്ഷൻ. പിന്നെ അവരുടെ വോളിയം എന്തായിരിക്കും? വോളിയം കൂടുതലായിരിക്കും. എങ്ങനെ നമ്മൾ വോളിയം പറയുന്നത്? കൂടുതലാന്ന് അങ്ങനെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. എന്തായിരിക്കും ഗ്യാസിന്റെ വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത്? നമ്മൾ എങ്ങനെയാ കണ്ടുപിടിക്കുന്നേ? എങ്ങനെ ഗ്യാസിന്റെ വോളിയം നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യും? നമ്മൾ ഏത് കണ്ടെയ്നറിലാണോ എടുക്കുന്നത് അതായിരിക്കും അതിന്റെ വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലേ? ദെൻ ഷേപ്പും അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കും.
ഓക്കെ, ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമുക്കറിയാം. ഓക്കെ, ഇനി ഇതിന്റെ ബിഹേവിയർ എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളത് ഒരു തിയറി ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. ആ തിയറിക്കകത്ത് നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് ഒരു 7 പോസ്റ്റുലേറ്റുകൾ അതിൻ്റെ അകത്തുണ്ട്. 7 പോസ്റ്റുലേറ്റുകളാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് ആ തിയറിക്കകത്തുള്ളത്. എല്ലാ പോസ്റ്റുലേറ്റുകളും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് കേട്ടോ. എല്ലാ പോസ്റ്റുലേറ്റുകളും നമുക്ക് അറിയാവുന്നത് തന്നെയാണ്. അത് കൈനറ്റിക് തിയറി വഴി പറഞ്ഞപ്പോഴേ, അതായത് ഗ്യാസിന്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉണ്ടല്ലോ, അത് തന്നെയാണ് ഓരോന്നും ഓരോരോ പോസ്റ്റുലേറ്റുകളായിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് കേട്ടോ. ഓക്കെ, അത് ആ തിയറിയോട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് പറയുമ്പോൾ അത് ഇച്ചിരി കൂടി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, സോ മൂവ് ഓൺ ടു ദി നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്, kinetic molecular theory of gases. Yes, kinetic molecular theory of gases. Kinetic molecular theory of gases. Kinetic molecular theory of gases. ഓക്കെ, അതിൻ്റെ അകത്തെ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ്, യെസ്, ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് വളരെ സിമ്പിൾ ആണ്, ഓർത്തിരിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുക, നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ റൂമിൽ ഇരിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ വീട്ടിൽ അമ്മ കുക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, എന്തോ നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള സാധനമാണ് കുക്ക് ചെയ്യണത്. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ ചിക്കൻ കറി ഒക്കെയാ വെക്കുന്നതെന്ന് വിചാരിച്ചോ, ചിക്കനോ വേണം, അതൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഭയങ്കര സ്മെല്ല് വരുന്നത്. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ ആ റൂമിൽ ഇരിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും അടുക്കളയിൽ കുക്ക് ചെയ്യുന്നതിന്റെ സ്മെല്ല് നമുക്ക് കിട്ടും. എന്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നേ അൽവാനെ? എങ്ങനെ നമുക്ക് സ്മെല്ല് കിട്ടണേ? അടുക്കളയിൽ കുക്ക് ചെയ്യണതിന്റെ സ്മെല്ല് നമ്മൾ റൂമിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാ? അത് അതിന്റെ സാധനങ്ങളുടെ മണം. അതെന്തുകൊണ്ടാ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്? ഇവിടം വരെ വരാൻ കാര്യം തന്നെ അത് ചൂടാക്കിയിട്ട്. ആ ചൂടാക്കുമ്പോ എന്തുകൊണ്ട് ഇവിടം വരെ വരുന്നു ആ മണം? ചൂടാക്കിയിട്ട് മറ്റേ ആവി. ആ, അതെന്നതാക്കുന്നത്? ഗ്യാസ്. അത് ഗ്യാസ്. അപ്പൊ ഈ ഗ്യാസ് നമ്മുടെ അടുത്ത് വരണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള പാർട്ടിക്കിൾസിന് ഈസി ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? മൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും, അല്ലെ? ഇപ്പൊ അടുക്കളയിൽ പുട്ടുണ്ടാക്കി വെച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ് പുട്ട് പറഞ്ഞ് നമ്മുടെ അടുത്തോട്ട് വരുമോ? ഇല്ല, നമ്മുടെ അടുത്തോട്ട് പുട്ട് ഓടി വരില്ല. കാരണം പുട്ട് സോളിഡാ. പുട്ട് ഒരിക്കലും നമ്മുടെ അടുത്തോട്ട് ഓടി വരത്തില്ല. അടുക്കളയിൽ ഒരു ഗ്ലാസ്സിൽ ചായ ഇരിപ്പുണ്ടെന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ചായ ഓടി നമ്മുടെ അടുത്തോട്ട് വരുമോ? ഇല്ല, ചായ നമ്മുടെ അടുത്തോട്ട് വരത്തില്ല. നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പോകുക തന്നെ വേണം. അതേസമയം നമുക്ക് ഈ സ്മെൽ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഗ്യാസ് ആണ്. അത് നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് അടുത്തോട്ട് പോകേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല. അത് ഈസി ആയിട്ട് നമ്മുടെ അടുത്തോട്ട് വന്നോളും. കാരണം ഗ്യാസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരുപാട് ചെറിയ ചെറിയ പാർട്ടിക്കിൾസ് അതിൻ്റെ അകത്തുണ്ട്. അവർക്ക് ഈസി ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും? മൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. ഏത് ഡയറക്ഷനിൽ വേണമെങ്കിലും അവർക്ക് മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അടുക്കളയിൽ കുക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇപ്പൊ എന്താ പറയുന്ന കറി വിചാരിക്കുകയാണ്, ഞാന് ഇന്നയാളുടെ റൂമിലോട്ട് മാത്രമേ പോകുന്നുള്ളൂ, ആ റൂമിലോട്ട് പോകുന്നില്ല. അങ്ങനെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റൂ? ഇല്ല. അവർക്ക് ഏത് ഡയറക്ഷനിൽ വേണമെങ്കിലും ഏത് സ്പീഡിൽ വേണമെങ്കിലും അവർക്ക് മൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. അതാണ് ഫസ്റ്റ് പോസ്റ്റുലേറ്റ്. ഗ്യാസ് പാർട്ടിക്കിൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഉണ്ട്. അവർക്ക് ഈസി ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? റാൻഡം ആയിട്ട് അവർക്ക് മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഏത് ഡയറക്ഷനിലും ഏത് സ്പീഡിലും. അതാണ് ഫസ്റ്റ് പോസ്റ്റുലേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. മനസ്സിലായോ? ഫസ്റ്റ് പോസ്റ്റുലേറ്റ് ക്ലിയർ ആയോ? നമുക്കറിയാവുന്നതിന്റെ തന്നെയല്ലേ, ഗ്യാസ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഈസി ആയിട്ട് മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഏത് ഡയറക്ഷനിലും. അതാണ് ഫസ്റ്റ് പോസ്റ്റുലേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഒരു ഗ്യാസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് വെരി ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ്, ഒരുപാടുണ്ട്, വെരി ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് വെരി സ്മോൾ ഐഡന്റിക്കൽ പാർട്ടിക്കിൾസ്. ഒരുപോലത്തെ പാർട്ടിക്കിൾ ആണ് കേട്ടോ, ഐഡന്റിക്കൽ പാർട്ടിക്കിൾസ്. എന്തായാലും കറിയൊക്കെ വെക്കുന്ന സമയത്ത് നല്ല മണോ ചീത്ത മണോ കൂടെ അല്ലല്ലോ വരുന്നത്, ഏതെങ്കിലും ഒരു മണമല്ലേ നമുക്ക് വരുവുള്ളൂ, ഒരു സ്മെല്ലല്ലേ നമുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ. അതിന്റെ കാരണം എന്താ? എല്ലാ പാർട്ടിക്കിൾസും എങ്ങനെ തന്നെയാണ്? ഒരുപോലെ തന്നെയാണ്, ഒരേ ടൈപ്പ് തന്നെ ഉണ്ടാകുള്ളൂ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഗ്യാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെരി ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് വെരി സ്മോൾ ഐഡന്റിക്കൽ പാർട്ടിക്കിൾസ് ആണ് അവിടെ ഉള്ളത്. ഈ പാർട്ടിക്കിൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ആകാം. വിച്ച് ആർ ഇൻ റാൻഡം മോഷൻ, വിച്ച് ആർ ഇൻ റാൻഡം മോഷൻ. അത് റാൻഡം മോഷനിലാണ്. ഇൻ ഓൾ പോസിബിൾ ഡിറക്ഷൻസ്, ഏത് ഡിറക്ഷൻസിലും ആകാം. ഇൻ ഓൾ പോസിബിൾ ഡിറക്ഷൻസ് with all possible
സ്പീഡ് ഏത് സ്പീഡിൽ വേണമെങ്കിലും ആകാം. ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് പോസ്റ്റുലേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. കൺസെപ്റ്റ് ക്ലിയർ ആണോ എന്താന്നുള്ളത്? ഗ്യാസ് പാർട്ടിക്കിൾസ് റാൻഡം മോഷനിൽ അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു? മൂവ് ചെയ്യുന്നു. അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എല്ലാം മൂവ് ചെയ്യുന്നു. മൂവ് ചെയ്യുന്നത് ഏത് ഡയറക്ഷനിൽ വേണമെങ്കിലും ആകാം, ഏത് പോസിബിൾ ഡയറക്ഷനിൽ വേണമെങ്കിലും ആകാം, ഏത് പോസിബിൾ സ്പീഡിൽ വേണമെങ്കിലും ആകാം. ഓക്കെ, നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലൊരു പരിപാടി നടക്കാന്ന് വിചാരിക്കുക. ഓക്കെ, ഒരു 50 പേര് വീട്ടിൽ വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക. ഓക്കെ, ഈ 50 പേരും, അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട, നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ പരിപാടി വേണ്ട, നമ്മൾ സ്കൂളിൽ പോവാന്ന് വിചാരിക്കുക. സ്കൂളിൽ പോയിട്ട് ഒരു LKG ക്ലാസ്സിലോട്ട് കയറി എന്ന് വിചാരിക്കുക. ഓക്കെ, അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എല്ലാ പോസ്റ്റുലേറ്റുകളും നമുക്ക് പഠിക്കാവുന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. നിങ്ങൾക്കറിയാം LKG പിള്ളേരെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും അടങ്ങി ഒതുങ്ങി ഇരിക്കില്ലാത്ത പിള്ളേരാന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ, ഇല്ലേ? LKG പിള്ളേർ മാത്രമല്ല, ഇപ്പൊ വലിയ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മളൊക്കെ ആണെങ്കിലും സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ആരും അടങ്ങി ഒതുങ്ങി ഇരിക്കത്തൊന്നുമില്ല. എല്ലാവരും ഓടിപ്പാഞ്ഞ് നടക്കത്ത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ടീച്ചേഴ്സ് വരുമ്പോൾ മാത്രമേ നമ്മൾ പോയി ഇരിക്കത്തുള്ളൂ, അല്ലെ? അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ആ ക്ലാസ്സിലോട്ട് കയറി ചെന്ന് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്കറിയാം അതിന്റെ അകത്ത് ഒരു എന്താ പറയാ, ഒരു വലിയൊരു ക്ലാസ് മുറിയാണെന്ന് വിചാരിച്ചു. അതിന്റെ അകത്ത് ഒരു 100 പേരുണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചു. 100 പിള്ളേരുണ്ട് ഇതിന്റെ അകത്ത്. ഓക്കെ, എല്ലാം ഒരേ ടൈപ്പിലുള്ള പിള്ളേർ, ഒരേ സ്വഭാവമുള്ള, ഒരേ പിടുത്തപ്പെട്ട പിള്ളേരാന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ. ഒരേ സ്വഭാവമുള്ള പിള്ളേരാണ് എല്ലാവരും. ഓക്കെ, അപ്പം അതിന്റെ അകത്ത് എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യും? അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നല്ല സ്പീഡിൽ ഓടി നടക്കും. അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സ്ഥലത്തൂടെ എല്ലാവരും ഓടി നടക്കും. എല്ലാവർക്കും ഒരേ സ്പീഡാണ്. അതാണ് ഫസ്റ്റ് പോസ്റ്റുലേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. എല്ലാവരും എങ്ങനെയാണ്? ഒരു ഗ്യാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അകത്ത് ഒരുപാട് കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു പാർട്ടിക്കിൾസ് അതിന്റെ അകത്തുണ്ട്. അവരെല്ലാവരും റാൻഡം മോഷനിൽ മൂവ് ചെയ്യുവാണ്. ഏത് ഡയറക്ഷനിലും മൂവ് ചെയ്യും, എല്ലാ പോസിബിൾ ഡയറക്ഷനിലും മൂവ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെ ഓടി നടക്കുമ്പോ എന്നാ സംഭവിക്കണ്ടല്ല? അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇങ്ങനെ വരവരാന്ന് പറഞ്ഞ് ഓടി നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്നാ സംഭവിക്കും? പറഞ്ഞു ശരിയാ? പറയും. യെസ്, അവര് കൂട്ടിയിടിക്കും. കൂട്ടിയിടിച്ചിട്ട് എന്നാ സംഭവിക്കും പിത? കൂട്ടിയിടിച്ച എന്നാ സംഭവിക്കും? കൂട്ടിയിടിച്ചാ പിന്നെ വേറെ സ്ഥലത്തേക്ക് പറഞ്ഞു ശരിയാ. കൂട്ടിയിടിച്ചിട്ട് വേറൊരു സ്ഥലത്തോട്ട് പോകും, അല്ലെ? നമ്മളിപ്പോ ഇങ്ങനെ ഭയങ്കര സ്പീഡിൽ വരുന്നു, ഓടി വരുന്നു, കൂട്ടിയിടിക്കുന്നു. കൂട്ടിയിടിച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ വേറൊരു സ്ഥലത്തോട്ട് തെറിച്ചു പോകും, ഇല്ലേ? ഇപ്പൊ വേറെ സ്ഥലത്ത് വേറെ എന്തെങ്കിലും അവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലോ അവിടെ തട്ടി പിന്നെയും നമ്മൾ തെറിച്ചു പോകും, ഇല്ലേ? അങ്ങനെയല്ലേ സ്വാഭാവികമായിട്ട് സംഭവിക്കുന്നേ? അതുപോലെ തന്നെയാ ഗ്യാസ് പാർട്ടിക്കിൾസും. ഗ്യാസ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഇത്രയും സ്പീഡിൽ മൂവ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് അവർ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കൊളൈഡ് ചെയ്യും. അവര് കൊളൈഡ് ചെയ്യുന്നത് മാത്രമല്ല, അവർ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കൊളൈഡ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. അതുപോലെ തന്നെ അവർ കൊളൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ, കൊളൈഡ് ചെയ്യണമെന്നില്ല, പരസ്പരം കൂട്ടിയിടിക്കുകയും ചെയ്യും. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഗ്യാസ് ഇരിക്കുന്ന വെസൽ ഏതാണോ ആ വെസലിലോട്ട് പോയി തട്ടുകയും ചെയ്യും. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഭിത്തിക്കെട്ടൊക്കെ പോയി ഇടിക്കത്തില്ലേ? അതുപോലെ തന്നെ ഇത്രയും സ്പീഡിൽ മൂവ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടിട്ട് ഗ്യാസ് പാർട്ടിക്കിൾസ് തമ്മിൽ പരസ്പരം കൊളൈഡ് ചെയ്യും. ആൻഡ് ഓൾസോ വിത്ത് ദി വാൾസ് ഓഫ് ദി വെസൽ. വെസലിന്റെ വാളിലും പോയി ഹിറ്റ് ചെയ്യും. ഇനി ഇങ്ങനെ കൊളൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ എന്ത് ചെയ്യും? തെറിച്ചു പോകും. ആ തെറിച്ചു പോകുന്നത് എങ്ങനെയായിരിക്കും? സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈനിലായിരിക്കും പാർട്ടിക്കിൾസ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത്. ഇങ്ങനെ ഹിറ്റ് ചെയ്യുന്നു, നേരെ തെറിക്കുന്നു, വീണ്ടും ഹിറ്റ് ചെയ്യുന്നു, തെറിച്ചു പോകുന്നു. അത്ര മാത്രമേ അവിടെ പറയുന്നുള്ളൂ. അതാണ് സെക്കൻഡ് പോസ്റ്റുലേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഡ്യൂറിംഗ് their collision these molecules collide with one another. During collision they collide. Particles എന്ത് ചെയ്യും? കൊളൈഡ് ചെയ്യും. They collide with one another and also with the walls of the vessel. അവര് കൊളൈഡ് ചെയ്യും, അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കൂട്ടിയിടിക്കും, വെസലിൽ പോയി തട്ടും. ആൻഡ് കൊളീഷൻ നടന്നു കഴിയുമ്പോൾ എന്നാ സംഭവിക്കും? ബിറ്റ്വീൻ കൊളീഷൻസ് these particles move straight lines. അവർ കൊളൈഡ് ചെയ്ത് ഇടിച്ച് തെറിച്ചു പോകും. സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻസ്, സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻസ്. ഓക്കെ, ഇനി ഈ ഗ്യാസ് പാർട്ടിക്കിൾസ് കൊളൈഡ് ചെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞു, പരസ്പരം കൊളൈഡ് ചെയ്യും, അതുപോലെ തന്നെ വാൾസിൽ പോയിട്ട് ഹിറ്റ് ചെയ്യും എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞു. അൽവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ്, അൽവാൻ ഇപ്പൊ ഓടി നടക്കാന്ന് വിചാരിക്കുക. അൽവാനും ആ ക്ലാസ്സിൽ ഒരു കുട്ടിയാന്ന് വിചാരിക്കുക. അൽവാൻ ഓടിപ്പോയി ഭിത്തിക്കിട്ട് ഇടിച്ചു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്നാ സംഭവിക്കും? ആ ഫോഴ്സിൽ തന്നെ തിരിച്ചു വരും.
ആ ഫോഴ്സിൽ തന്നെ തിരിച്ചു വരും. നല്ല ഫോഴ്സിലാണ് നമ്മൾ മൂവ് ചെയ്യുന്നെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഫോഴ്സിൽ നമ്മൾ തിരിച്ചു വരും. ആ കിട്ടണ ആ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് അവിടുന്ന് കിട്ടുന്ന ഒരു പ്രഷറാ, ഒരു തള്ളലല്ലേ നമുക്ക് കിട്ടുന്നേ. ഫോഴ്സ് പെർ യൂണിറ്റ് ഏരിയ പ്രഷർ എന്ന് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് പറ്റും. അപ്പൊ ഗ്യാസ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഈ വാൾസിൽ പോയിട്ട് ഹിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഗ്യാസിന് എന്ത് കിട്ടുന്നു? പ്രഷർ കിട്ടുന്നു. അതാണ് അടുത്ത പോസ്റ്റുലേറ്റ്. The gas particle exert pressure or the pressure exerted by the gas particle due to collision. The gas particles exerts pressure due to the collision. Due to the collisions with the വാൾസ്. വാൾസിൽ പോയി ഹിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും അവിടെ എന്ത് കിട്ടുന്നു? പ്രഷർ കിട്ടുന്നു. പ്രഷർ കിട്ടും. യെസ്. ഇനി നമ്മൾ പറഞ്ഞു, നമ്മളൊരു സാധനം, ഒരു എന്താ പറയാ, ഒരു റബ്ബർ ബാൻഡ് എടുത്തു എന്ന് വിചാരിക്കാം. ഈ റബ്ബർ ബാൻഡ് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ വലിച്ചു നീട്ടി എന്ന് വിചാരിക്കാം. റബ്ബർ ബാൻഡ് എടുത്തിട്ട് വലിച്ചു നീട്ടിയിട്ട് നമ്മൾ വിട്ട് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും നസ്ര? റബ്ബർ ബാൻഡ് എടുത്ത് വലിച്ചു നീട്ടിയിട്ട് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എന്നാ സംഭവിക്കും? നസ്ര പറഞ്ഞേ. ഒരു റബ്ബർ ബാൻഡ് എടുത്ത് വലിച്ചു നീട്ടുക, എന്നിട്ട് കൈ വിട്ട് കഴിയുമ്പോൾ എന്നാ സംഭവിക്കും? എങ്ങോട്ട് തെറിച്ചു? എന്തുകൊണ്ട് തെറിച്ചു പോണേ? റബ്ബർ ബാൻഡ് എടുത്ത് കയ്യെ പിടിച്ചിട്ട് വലിച്ചിട്ട് വിടാനല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ഒരു റബ്ബർ ബാൻഡ് എടുത്ത് കൈ പിടിക്കുക, ഒരു പൊട്ടിയ റബ്ബർ ബാൻഡാണ്, ഒരു സൈഡിൽ പിടിച്ചു വലിച്ചു, എന്നിട്ട് ആ സൈഡ് നമ്മൾ കൈ വിട്ടു. അപ്പൊ എന്നാ സംഭവിക്കുമെന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചേ. റബ്ബർ ബാൻഡ് എടുത്ത് വലിച്ചു പിടിച്ചിട്ട് വിട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ എന്നാ സംഭവിക്കും? നസ്രയുടെ വീട്ടിൽ റബ്ബർ ബാൻഡ് ഉണ്ടോ? വലിച്ചിട്ട് വിട്ടു കഴിയുമ്പോ എന്നാ സംഭവിക്കും നസ്ര? അങ്ങനെ തന്നെ നിക്കുവോ? വലിച്ചിട്ട് എന്നാ സംഭവിക്കും? ആ പണ്ട് വരും. ആ പ്രോപ്പർട്ടിക്ക് ഒരു പേര് പറയൂല, എന്നതാ ദേവിക? ഇലാസ്റ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ പറയും അല്ലേ? അതായത് നമ്മൾ എന്താണോ നമ്മൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് എന്തെങ്കിലും ഒരു ചേഞ്ചസ് വരുത്തി കഴിഞ്ഞാലും അത് അതിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടി റീഗെയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ നമ്മൾ ഇലാസ്റ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് നമ്മൾ പറയും അല്ലേ? അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഗ്യാസ് പാർട്ടിക്കിൾസ് തമ്മില് കൊളീഷൻ നടന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാലും ആ കൊളീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പെർഫെക്റ്റ്ലി ഇലാസ്റ്റിക് ആണ് എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. അതായത് അവർക്ക് അതിനു മുമ്പ് എന്തുമാത്രം എനർജി ഉണ്ടായിരുന്നോ അതേ എനർജി തന്നെ കൊളീഷന് ശേഷവും ഉണ്ടാകും. ഓക്കെ, ആഫ്റ്റർ ദി കൊളീഷനും ബിഫോർ ദ കൊളീഷനും അവരുടെ മൊമെന്റം എങ്ങനെ തന്നെയായിരിക്കും? സെയിം തന്നെയായിരിക്കും. അതിന് വ്യത്യാസം ഒന്നും ഉണ്ടാകത്തില്ല. ഗ്യാസ് പാർട്ടിക്കിൾസ് പോകുന്നു, ഹിറ്റ് ചെയ്യുന്നു, തിരിച്ച് അവരുടെ അതേ പ്രോപ്പർട്ടിയിലോട്ട് തിരിച്ചു വരുന്നു, വേറൊരു ഡയറക്ഷനിൽ പോകുന്നു, ഹിറ്റ് ചെയ്യുന്നു, തിരിച്ചു വരുന്നു. ഇത് മാത്രമേ അവിടെ സംഭവിക്കുന്നുള്ളൂ. അല്ലാണ്ട് അവർക്ക് കൂടുതൽ എനർജി കിട്ടിയിട്ട് ആ കണ്ടെയ്നറും പൊട്ടിച്ചുകൊണ്ട് വേറെ വഴിക്ക് അവർ പോകൂല. അത് അതിന്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ മാത്രമേ അവരതിൻ്റെ അകത്ത് നടക്കത്തുള്ളൂ. അതിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ആ മൂവ്മെന്റ് മാത്രമേ അവർക്ക് പോസിബിൾ ആകത്തുള്ളൂ. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതാണ് നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ്. ഫോർത്ത് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ കൊളീഷൻസ് ആർ പെർഫെക്റ്റ്ലി ഇലാസ്റ്റിക്. ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഫോർത്ത് പോസ്റ്റുലേറ്റ്. കൊളീഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് പെർഫെക്റ്റ്ലി ഇലാസ്റ്റിക് ആണ്. കൊളീഷൻസ് ആർ പെർഫെക്റ്റ്ലി ഇലാസ്റ്റിക്. കൊളീഷൻസ് പെർഫെക്റ്റ്ലി ഇലാസ്റ്റിക് ആണ്. ഓക്കെ, കൊളീഷൻസ് ആർ പെർഫെക്റ്റ്ലി ഇലാസ്റ്റിക്. Collisions are perfectly elastic. Okay.
ഇനി ഗ്യാസ് പാർട്ടിക്കിൾസിന് നമുക്ക് പറഞ്ഞു ഏത് സ്പീഡിൽ വേണമെങ്കിലും അവർക്ക് മൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. മൂവ്മെന്റ് കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന എനർജിക്ക് പറയുന്ന പേരെന്താ കാൽവിൻ? കൈനറ്റിക് എനർജി. യെസ്, കൈനറ്റിക് എനർജി. അപ്പൊ ഗ്യാസ് പാർട്ടിക്കിൾസ് മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് അവിടെ എന്തുണ്ടായിരിക്കും? കൈനറ്റിക് എനർജി ഉണ്ടായിരിക്കും. ഓരോ സ്പീഡിനനുസരിച്ചും കൈനറ്റിക് എനർജി എങ്ങനെയായിരിക്കും? ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കും. പക്ഷെ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ടെമ്പറേച്ചറിൽ കൈനറ്റിക് എനർജി എപ്പോഴും കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കും. ടെമ്പറേച്ചർ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് മൂവ്മെന്റ് എങ്ങനെയായിരിക്കും? ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കും. ഇപ്പൊ നിങ്ങള് വീട്ടിലെ ഒരു പാത്രത്തില് വെള്ളം തിളപ്പിക്കാനായിട്ട് വെച്ചു എന്ന് വിചാരിക്കുക. ഓക്കെ, ടെമ്പറേച്ചർ കുറച്ച് വെച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും വരുന്ന ആവി എങ്ങനെയായിരിക്കും? കുറവായിരിക്കും അല്ലെ? ടെമ്പറേച്ചർ കൂട്ടി വെച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും വരുന്ന ആവി എങ്ങനെയായിരിക്കും? കൂടുതലായിരിക്കും അല്ലെ? നല്ല സ്പീഡിൽ ആവി വരും. ടെമ്പറേച്ചർ കുറച്ച് വെച്ചാൽ ചെറിയ സ്പീഡിലേ വരത്തുള്ളൂ അല്ലെ? അതുപോലെ തന്നെയാണ് ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് കൈനറ്റിക് എനർജി കൂടും. ടെമ്പറേച്ചർ കുറച്ചാൽ കൈനറ്റിക് എനർജി എന്ത് ചെയ്യും? കുറയും. അതായത് മൂവ്മെന്റ് കൂടും, മൂവ്മെന്റ് കുറയും എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ടെമ്പറേച്ചറിൽ കൈനറ്റിക് എനർജി എപ്പോഴും എങ്ങനെയായിരിക്കും? കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കും. That is the next postulate. Okay, so fifth postulate is different molecules having different speed with the kinetic energy. ഒരുപാട് മോളിക്യൂൾസ് അതിനകത്തുണ്ടെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ഡിഫറെന്റ് മോളിക്യൂൾസിന് ഡിഫറെന്റ് സ്പീഡ് ആയിരിക്കും ആകാം. അപ്പം കൈനറ്റിക് എനർജിയും എങ്ങനെയായിരിക്കും? ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കും. ഡിഫറെന്റ് കൈനറ്റിക് എനർജി, ഡിഫറെന്റ് കൈനറ്റിക് എനർജി, and the speeds remains constant. The speeds remains constant at a particular temperature. At a particular temperature. Yes, at a particular temperature. Okay. അപ്പൊ ഇത്രയും പോസ്റ്റുലേറ്റുകൾ എന്താണെന്നുള്ള കാര്യം മനസ്സിലായോ? വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് പോസ്റ്റുലേറ്റുകൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ടീച്ചർ ഒന്നും കൂടെ പറയാം. ഒരു ഗ്യാസ് പാർട്ടിക്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് ഒരു ഗ്യാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ചെറിയ ചെറിയ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഉണ്ട്. അവര് റാൻഡം മോഷനിൽ എല്ലാ പോസിബിൾ ഡിറക്ഷൻസിലും എല്ലാ സ്പീഡിലും അവർ മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവർ എന്ത് ചെയ്യും? അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കൊളൈഡ് ചെയ്യും. അതുപോലെ തന്നെ വാൾസിലും പോയി കൊളൈഡ് ചെയ്യും. കൊളൈഡ് ചെയ്താൽ അവർക്ക് എന്ത് കിട്ടും? പ്രഷർ കിട്ടും. ഇനി കൊളീഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് പെർഫെക്റ്റ്ലി ഇലാസ്റ്റിക് ആണ്. ബിഫോർ ദ കൊളീഷനും ആഫ്റ്റർ ദ കൊളീഷനും ടോട്ടൽ മൊമെന്റം സെയിം തന്നെയായിരിക്കും. ഡിഫറെന്റ് മോളിക്യൂൾസിന് ഡിഫറെന്റ് സ്പീഡ് എക്സേർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. അതുപോലെ തന്നെ ഡിഫറെന്റ് കൈനറ്റിക് എനർജിയും വരും. കോൺസ്റ്റന്റ് ടെമ്പറേച്ചറിൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ടെമ്പറേച്ചർ എടുത്താൽ ഗിവൺ ടെമ്പറേച്ചറിൽ അതിന്റെ സ്പീഡ് എപ്പോഴും കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ഇത്രയും കാര്യം അറിയാലോ? മനസ്സിലായോ എന്താ പറഞ്ഞെന്ന്? ഇപ്പൊ ലാസ്റ്റ് എഴുതിയ പോയിന്റിന്റെ ബ്രാക്കറ്റിൽ ഒരു കാര്യം വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചോ. കൈനറ്റിക് എനർജി ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ടെമ്പറേച്ചർ. ടെമ്പറേച്ചറും കൈനറ്റിക് എനർജിയും എങ്ങനെയാണ്? ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആണ്. ഓക്കെ, ഇനി ലാസ്റ്റിലത്തെ 2 പോയിന്റ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. അത് വെച്ചിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഇനി നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതിലെ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് the molecules do not attract each other. മോളിക്യൂൾസ് ഒരിക്കലും അട്രാക്ട് ചെയ്യത്തില്ല. ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് കേട്ടോ. ഒരു സ്റ്റാർട്ട് വേണമെങ്കിൽ വെച്ചോ. The molecules do not attract each other. മോളിക്യൂൾസ് ഒരിക്കലും അട്രാക്ട് ചെയ്യില്ല. അത് കൈനറ്റിക് എനർജിയുടെ ഒരു പോസ്റ്റുലേറ്റാ. ഗ്യാസ് പാർട്ടിക്കിൾസ് തമ്മിൽ ഒരിക്കലും അട്രാക്ഷൻ ഇല്ല. ഓക്കെ, ദെൻ 7th പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മോളിക്യൂൾസ് വളരെ ചെറുതായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കണ്ടെയ്നറിന്റെ വോളിയത്തിനോട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഗ്യാസിന്റെ വോളിയം വളരെ ചെറുതാണ്. പോയിന്റ് മനസ്സിലാക്കിയോ? എഴുതിയെടുക്കുക. നമ്മൾ ടോട്ടൽ ആ കണ്ടെയ്നറിന്റെ വോളിയം എടുത്താൽ ഗ്യാസ് പാർട്ടിക്കിൾസിന്റെ വോളിയം ഒട്ടും ഇല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. പക്ഷെ നമുക്കറിയാം ഗ്യാസിന്റെ വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത്
കണ്ടെയ്നറിന്റെ വോളിയം എന്താണോ അത് തന്നെയായിരിക്കും ഗ്യാസിന്റെ വോളിയം, നമുക്കറിയാം അല്ലെ? അങ്ങനെയല്ലേ ഗ്യാസിന്റെ വോളിയം നമ്മൾ പറയുന്നേ? ഏത് കണ്ടെയ്നറിലാണോ നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് അതാണ് ഗ്യാസിന്റെ വോളിയം. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അത് തന്നെയാണ് സത്യം. പക്ഷെ കൈനറ്റിക് തിയറിക്കകത്ത് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ ആ വലിയ കണ്ടെയ്നർ, നമ്മൾ ഏത് കണ്ടെയ്നറിലാണോ എടുക്കുന്നത് ആ കണ്ടെയ്നറിന്റെ വോളിയത്തിനോട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഗ്യാസിന്റെ വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ചെറുതാണ്, നെഗ്ലിജിബിളി സ്മോൾ ആണ് എന്നാ പറയുന്നത്. That is the seventh postulate. Okay, seventh postulate. The molecules are so small. The molecules are so small that their volume is negligible compared to the total volume of the container. This is the seventh point. ടോട്ടൽ വോളിയത്തിനോട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിന്റെ വോളിയം വളരെ കുറവാണ്. Okay. This is the seventh postulate. 7 പോസ്റ്റുലേറ്റുകൾ. അതില് 5 വരെയുള്ളത് നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ്. 6ഉം 7ഉം അവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ചെറിയൊരു കോൺട്രഡിക്ഷൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക് തോന്നും. യെസ്, ദീസ് ആർ ദി പോസ്റ്റുലേറ്റ്സ് ഓഫ് കൈനറ്റിക് മോളിക്യുലാർ തിയറി ഓഫ് ഗ്യാസസ്. പേജ് നമ്പർ 149 എടുത്തേ മക്കളെ. ബിഫോർ ദാറ്റ് പേജ് നമ്പർ ആദ്യം തൊട്ടൊന്ന് എടുത്തേ, ഞാൻ പറയണ പേജൊക്കെ എടുത്ത് 137 എടുത്തേ. ആദ്യം 137 വേഗം എടുക്കുക കേട്ടോ. പേജ് നമ്പർ 137. യെസ്, അതിൽ നമ്മൾ ഇന്റർമോളിക്കുലർ ഫോഴ്സസ് 5.1 കഴിഞ്ഞതാണ്. ദെൻ ഡിസ്പെർഷൻ ഫോഴ്സസ് ഓർ ലണ്ടൻ ഫോഴ്സസ്, അന്ന് ഞാൻ അന്നും ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്താൽ തോന്നുന്നു അല്ലെ? യെസ്, ഡൈപോൾ ഫോഴ്സസ്, ഡൈപോൾ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഡൈപോൾ ഫോഴ്സസ്, ദെൻ ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ട്, ദെൻ തെർമൽ എനർജി, ഇന്റർമോളിക്കുലർ ഫോഴ്സസ് വേഴ്സസ് തെർമൽ ഇന്ററാക്ഷൻസ്, പിന്നെ ഗേഷ്യസ് സ്റ്റേറ്റ് എന്താണ്, അതിന്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടീസ്, ദെൻ ഗ്യാസ് ലോസ്. അതിൽ ഫസ്റ്റ് ഗ്യാസ് ലോ ബോയിൽസ് ലോ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു, അതിന്റെ ഡെറിവേഷൻസ്, ഇക്വേഷൻസ് എന്താണ് എന്നുള്ള കാര്യം പറഞ്ഞു. അതേപോലെ തന്നെ ഗ്രാഫ്. ദെൻ റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഐസോതേം എന്താണ് എന്ന് ഡാർക്കൻ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെ താഴെ ആ ടേബിളിന്റെ മുകളിലായിട്ട് ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട്, ഡെൻസിറ്റിയുടെ ഇക്വേഷൻ. അതും ബോയിൽസ് ലോയും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ. ഓക്കെ, ദെൻ നെക്സ്റ്റ് പേജില് യെസ് പ്രോബ്ലം 5.1 നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ്. ദെൻ ചാൾസ് ലോ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ചാൾസ് ലോ, അതിന്റെ ഡെറിവേഷൻസ്. ആദ്യം നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചു, ദെൻ അതിന്റെ ഡെറിവേഷൻ അത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടായത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞു. ദെൻ അതിന്റെ ഗ്രാഫിന്റെ താഴെ നമ്മൾ ആബ്സല്യൂട്ട് സീറോ എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റ് അത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. ദെൻ പ്രോബ്ലം 5.2. ഓക്കെ, അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഗേ-ലുസാക്സ് ലോ എടുത്തു, പ്രഷർ ടെമ്പറേച്ചർ റിലേഷൻ. ദെൻ പ്രോബ്ലം 5.3 ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. സോറി, പ്രോബ്ലം 5.3 അല്ല, ഗ്രാഫ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. ദെൻ അവഗാഡ്രോസ് ലോ എന്താണ് എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞു. അവഗാഡ്രോസ് ലോ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഡാർക്കൻ ചെയ്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് STP NTP കണ്ടീഷൻസ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. ദെൻ അവിടെ നമ്മൾ ഡെൻസിറ്റിയുടെ റിലേഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചു. ദെൻ മൂവ് ഓൺ ടു ഐഡിയൽ ഗ്യാസ് ഇക്വേഷനിലോട്ട് പോയി. ഐഡിയൽ ഗ്യാസ് ഇക്വേഷൻ എന്താണെന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. ആറിന്റെ വാല്യൂസ് കണ്ടോ, അവിടെ ഡിറൈവ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അവിടെ ഐഡിയൽ ഗ്യാസിന്റെ ഇക്വേഷൻ ഡെറിവേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് R വാല്യൂസിന്റെ ഡെറിവേഷൻ ഉണ്ട്, ആറിന്റെ കാൽക്കുലേഷൻ. ദെൻ അതിന്റെ താഴെയായിട്ട് കമ്പൈൻഡ് ഗ്യാസ് ലോ. ഓക്കെ, ദെൻ കമ്പൈൻഡ് ഗ്യാസ് ലോ കഴിഞ്ഞിട്ട് പ്രോബ്ലം 5.3 നമ്മൾ ചെയ്തു. ദെൻ അതിനുശേഷം ഡെൻസിറ്റി ആൻഡ് മോളാർ മാസ് ഓഫ് എ ഗേഷ്യസ് സബ്സ്റ്റൻസ്, ഡെൻസിറ്റിയും ഐഡിയൽ ഗ്യാസും ഇക്വേഷൻ തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ നമ്മളിപ്പോ ലാസ്റ്റ് ഡിറൈവ് ചെയ്തത്. ഇത്രയും വരെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടാ പോകുന്നത്. അതിനുശേഷം ഡാൾട്ടൺസ് ലോയോ പാർഷ്യൽ പ്രഷർ ഇല്ല, നമുക്കിപ്പോ ആവശ്യമില്ല, നമുക്ക് വേറൊരു ചാപ്റ്റർ പഠിക്കാനും ഉണ്ട്. ദെൻ കൈനറ്റിക് എനർജി ആൻഡ് മോളിക്യുലർ സ്പീഡ് 5.7 എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിരിക്കുന്ന കണ്ടോ, അതില്ലാട്ടോ.
കൈനറ്റിക് എനർജി ആൻഡ് മോളിക്കുലർ സ്പീഡ് ഇല്ല. അതിനുശേഷം നമ്മളിപ്പോ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് 5.8 ആണ് കൈനറ്റിക് മോളിക്കുലർ തിയറി ഓഫ് ഗ്യാസസ്. ഓക്കെ, എല്ലാരും നോക്കിയാണോ പോകുന്നേ? മനസ്സിലായി എന്നുള്ളവരൊന്ന് കൈ നോക്കിക്കേ, കണ്ടു പോയവരൊക്കെ ഒന്ന് കൈ നോക്കിക്കേ. യെസ്, ഓക്കെ. അതിന്റെ അകത്തുള്ള പോസ്റ്റുലേറ്റുകൾ, ആ വലിയ വലിയ പാരഗ്രാഫിൽ ഓരോരോ പോസ്റ്റുലേറ്റുകൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന കണ്ടോ? അതാണ് നമ്മളിപ്പോ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് അടുത്തത് 5.9 കൂടിയേ നമുക്കുള്ളൂ. അതിനുശേഷം 5.10 തൊട്ടില്ല. ഓക്കെ, സോ കൈനറ്റിക് മോളിക്കുലർ തിയറി ഓഫ് ഗ്യാസസ്. യെസ്, ആ പോസ്റ്റുലേറ്റുകൾ ഓരോരോ പോസ്റ്റുലേറ്റുകൾ ഓരോരുത്തർ പെട്ടെന്ന് വായിച്ചു വിടുക. യെസ്, അബിയ വേഗം വായിച്ചോളൂ. ആ വലിയ വലിയ പാരഗ്രാഫ് ഒന്നും വായിക്കേണ്ട, പോസ്റ്റുലേറ്റുകൾ മാത്രം ഡോട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് മാത്രം വായിച്ചാൽ മതി. വേഗം വായിച്ചോ മോളെ. ഫസ്റ്റ് 1 അബിയ. Gases consist of large number of identical particles that are so small and so far apart on the average that negligible in comparison to the empty space between them. They are considered as point masses. This assumption explains the great compressibility of gas. Yes, Anisa, second one. അനീസ കേൾക്കാൻ പാടില്ല മോളെ. There is no force of attraction between the particle of the gas at ordinary temperature and pressure. The support for this assumption comes from the fact that gas expand and occupy all the space available to them. യെസ്, നമ്മളിപ്പോ അവസാനം പറഞ്ഞ രണ്ട് പോസ്റ്റുലേറ്റുകളില്ലേ, എക്സെപ്ഷണൽ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞ രണ്ട് പോസ്റ്റുലേറ്റുകൾ, അതാണ് ആദ്യമേ രണ്ടെണ്ണം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ആദ്യത്തേതിന്റെ അത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വോളിയത്തിന്റെ കാര്യം. ദി ആക്ച്വൽ വോളിയം ഓഫ് ദി മോളിക്യൂൾ ഈസ് നെഗ്ലിജിബിൾ ഇൻ കമ്പാരിസൺ ടു ദി എംപ്റ്റി സ്പേസ് ബിറ്റ്വീൻ ദം. ദെൻ രണ്ടാമത്തേതിന്റെ അത് പറയുന്നുണ്ട് there is no force of attraction between the particle at a ordinary temperature and pressure എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ആ രണ്ടെണ്ണമാണ് എക്സെപ്ഷണൽ ആയിട്ട് വരുന്നത് കേട്ടോ. Okay, then third postulate, Anita. Text ഇല്ല. അപ്പൊ എന്തേ ആദ്യം ചോദിച്ചിട്ട് പറയാന്? ആദ്യം ടീച്ചർ ചോദിച്ചായിരുന്നോ? ചോദിച്ചായിരുന്നു. Yes, ആലിയ third postulate വായിച്ചേ. Particles of a gas are always in constant and random motion. If the particles were at rest and occupied fixed positions, then a gas would have had a fixed shape which is not observed. Yes, then next postulate, Maria. Particles of a gas move in all possible directions in straight lines. During their random motion, they collide with each other and with the walls of the container. Pressure is exerted by the gas as a result of collision of the particles with the walls of the container. Yes, Salih. Collisions of gas molecules are perfectly elastic. This means that total energy of molecules before and after the collision remains the same. There may be exchange of energy between colliding molecules. Their individual energies may change, but the sum of the energies remains constant. If there were loss of kinetic energy, the motion of molecules in stuck-on gas will settle down. This is contrary to what is actually observed. അവരുടെ എനർജി അവർക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയാൽ പിന്നെ അവര് മൂവ് ചെയ്യത്തില്ല, അവരവിടെ സെറ്റിൽ ആയി പോകും. അതുകൊണ്ട് അവരുടെ എനർജി ഒരിക്കലും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകത്തില്ല. അത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇവിടുന്ന് അവരുടെ എനർജി അവർക്കും അവരുടെ എനർജി ഇങ്ങോട്ടേക്കും എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യാം, പക്ഷെ എനർജി ഒരിക്കലും നഷ്ടപ്പെട്ട് കിട്ടത്തില്ല, എക്സ്ട്രാ എനർജിയോട്ട് വരത്തൂല്ല. യെസ് നന്ദന, നെക്സ്റ്റ് പോസ്റ്റില്. യെസ്, നോ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഇല്ലേ? നന്ദനക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഉണ്ടോ? യെസ് നന്ദന, വായിക്കേ. At any particular time, different particles in the gas have different speed and hence different kinetic energies. This assumption is reasonable because as the particles collide, we accept their speed to change. Even if initial speed of all the particles was same, the molecules collision will disrupt this uniformity. Consequently, the particles must have different speeds which go on changing constantly. It is possible to show that though the individual speed are changing, the distribution of speeds remains constant at a particular temperature.
Yes, Devika, last postulate. If a molecule has variable speed, then it must have a variable kinetic energy. Under these circumstances, we can talk only about average kinetic energy. In kinetic theory, it is assumed that average kinetic energy of the gas molecules is directly proportional to the absolute temperature. It is seen that on heating a gas at constant volume, the pressure increases. On heating the gas, kinetic energy of the particle increases and these strike the walls of the container more frequently, thus exerting more pressure. Yes, that's all about the kinetic theory of gases. അപ്പൊ നമ്മള് ഗ്യാസിന്റെ കൈനറ്റിക് തിയറി, അവരുടെ മൂവ്മെന്റിനെ പറ്റിയുള്ള തിയറി അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ബിഹേവിയർ എന്താണ് എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞു. അതിൽ 5 പോസ്റ്റുലേറ്റുകൾ നമുക്ക് കൺഫ്യൂഷനോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല. പിന്നെ അവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു പോസ്റ്റുലേറ്റ് ആണ് there is no force of attraction between the പാർട്ടിക്കിൾസ് തമ്മിൽ ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷനോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ഇല്ല. പിന്നെ കണ്ടെയ്നറിന്റെ വോളിയത്തിനോട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഗ്യാസിന് പ്രത്യേകിച്ച് വോളിയം ഒന്നുമില്ല, അത് നെഗ്ലിജിബിളി സ്മോൾ ആണെന്നാ പറയുന്നത്. അന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഗ്യാസിന് വോളിയം ഇല്ല എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ? ഗ്യാസ് പാർട്ടിക്കിൾസിന് വോളിയം ഇല്ല എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഗ്യാസ് അവിടെ ഇല്ല എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ? നസ്ര? ഇല്ല. ഗ്യാസ് എന്തായാലും അവിടെയുണ്ട്. അപ്പൊ അതിന് എന്തായാലും ഷുവർ ഒരു ചെറിയൊരു വോളിയം അവിടെ ഉണ്ട്. ഒരിക്കലും നമ്മൾ ഗ്യാസിന്റെ കണ്ടെയ്നറോട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനെ നമുക്ക് ചുമ്മാതെ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോയിട്ട് നെഗ്ലിജിബിൾ ആണ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല. യെസ്, മുസ്തഫ പറഞ്ഞേ, എന്താണ് ഒരു റിയൽ ഗ്യാസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല്? എന്താ ഒരു സാധാരണ ഒരു ഗ്യാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? അതായത് ഗ്യാസിന്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എല്ലാം കാണിച്ചാൽ നമുക്ക് അതിനെ ഒരു സാധാ ഗ്യാസ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാം അല്ലെ? ഒരു റിയൽ ഗ്യാസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാം. ഫുവാദ് പറഞ്ഞേ, എന്താ ഒരു ഐഡിയൽ ഗ്യാസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല്? ഒരു ഗ്യാസ് പെർഫെക്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് എങ്ങനെയാ? ഐഡിയൽ ഗ്യാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ഗ്യാസിന്റെ എല്ലാ ഇത് കാണിക്കുന്നത് പ്രോപ്പർട്ടീസ്. അതാണോ ഐഡിയൽ ഗ്യാസ്? ഇന്നലെ പഠിച്ചതാ. എന്താ ഐഡിയൽ ഗ്യാസ്? ഗ്യാസ് ലോസ് എല്ലാം എല്ലാ കണ്ടീഷൻസിലും ഒബേ ചെയ്യുന്നവരെയാണ് നമ്മൾ ഐഡിയൽ ഗ്യാസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഏത് കണ്ടീഷൻസിലും സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ട് ഗ്യാസ് ലോസ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഐഡിയൽ ഗ്യാസ് ഇക്വേഷൻ ഫോളോ ചെയ്യുന്നവരെയാണ് നമ്മൾ ഐഡിയൽ ഗ്യാസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മള് ജനറലി നമ്മൾ പറയുവാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗ്യാസ് ഒരിക്കലും സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. ഇല്ലേ? ഇന്നലെ ഞാനൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നായിരുന്നു. എല്ലാ ഐഡിയൽ ഗ്യാസസും എങ്ങനെയാണ്? റിയൽ ആണ്. പക്ഷെ എല്ലാ റിയൽ ഗ്യാസസും ഒരിക്കലും എന്തല്ല? ഐഡിയൽ അല്ല എന്നുള്ളത് ഇന്നലെ നമ്മൾ പറഞ്ഞതാ. ഓൾ ദി റിയൽ ഗ്യാസസ് ആർ നോട്ട് ഐഡിയൽ ബട്ട് ഓൾ ഐഡിയൽ ഗ്യാസസ് ആർ റിയൽ എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. എല്ലാ റിയൽ ഗ്യാസുകളും ഒരിക്കലും ഐഡിയൽ അല്ല. റിയൽ ഗ്യാസുകൾ എപ്പോഴും ഐഡിയാലിറ്റിയിൽ നിന്നും ഡീവിയേറ്റ് ചെയ്തു പോകുന്നുണ്ട്. എല്ലാ ഗ്യാസുകളും ഐഡിയൽ അല്ല, അവർ ഐഡിയാലിറ്റിയിൽ നിന്നും അവരെ ഡീവിയേറ്റ് ചെയ്തു പോകും. ഐഡിയൽ ഗ്യാസ് ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ ബോയിൽസ് ലോയും ഒബേ ചെയ്യും, ചാൾസ് ലോയും ഒബേ ചെയ്യും, അതുപോലെ തന്നെ അവഗാഡ്രോസ് ലോയും എല്ലാ ലോസും കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഒബേ ചെയ്യുന്നവരെ മാത്രമേ നമുക്ക് ഐഡിയൽ ഗ്യാസ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഐഡിയൽ ഗ്യാസ് അല്ലാത്തവരെല്ലാവരും എന്താണ്? റിയൽ ഗ്യാസസ് ആണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഐഡിയൽ ഗ്യാസിന്റെ ബിഹേവിയർ എന്താണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് റിയൽ ഗ്യാസിന്റെ ബിഹേവിയർ എന്താണ്, എന്തുകൊണ്ട് റിയൽ ഗ്യാസസ് ഐഡിയാലിറ്റിയിൽ നിന്നും ഡീവിയേറ്റ് ചെയ്തു പോകുന്നു. ദാറ്റ് ഈസ് ദ ലാസ്റ്റ് ടോപ്പിക്. ഓക്കെ, സോ ബിഹേവിയർ ഓഫ് റിയൽ ഗ്യാസസ്, ഡീവിയേഷൻ ഫ്രം ഐഡിയൽ ഗ്യാസ് ബിഹേവിയർ. Behavior of real gases and deviation from ideal behavior. Deviation from ideal gas behavior. Okay. ടീച്ചർ ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കാം, ഇവിടെ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക കേട്ടോ.
യെസ്. ബോയിൽസ് ലോഡ് ഇക്വേഷൻ എന്താ? ബോയിൽസ് ലോഡ് ഇക്വേഷൻ ഹരിഗോവിന്ദ് എന്താ ബോയിൽസ് ലോയിൽ നമ്മൾ പറയുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി. കാൽക്കുലേഷന് വേണ്ടിയുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്താണ് ബോയിൽസ് ലോയിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത്? ടെമ്പറേച്ചർ കോൺസ്റ്റന്റ്. ടെമ്പറേച്ചർ കോൺസ്റ്റന്റ് ആകുമ്പോൾ പ്രഷറും വോളിയവും ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആയിരിക്കും. യെസ്, പ്രഷറും വോളിയവും ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആയിരിക്കും. ബോയിൽസ് ലോ അനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്കറിയാം പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് വോളിയത്തിന് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആണ്. അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊപ്പോർഷണാലിറ്റി സൈൻ മാറ്റി നമ്മളവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, K1 എന്ന് കൊടുത്തു ഇൻറ്റു 1/V. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം PV is equal to a constant അല്ലേ? അറ്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് ടെമ്പറേച്ചറിൽ ടെമ്പറേച്ചർ കോൺസ്റ്റന്റ് ആണെങ്കിൽ എല്ലാരും ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നോളൂ കേട്ടോ, ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. കോൺസ്റ്റന്റ് ടെമ്പറേച്ചറിൽ PV എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും? ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കും. ഈ ഇക്വേഷനിൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം കേട്ടോ. ബോയിൽസ് ലോ അനുസരിച്ച് പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് വോളിയത്തിന് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആണ്. അതാണ് ഞാൻ ആ ഇക്വേഷൻ ആയിട്ട് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്, P പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു 1/V. പ്രൊപ്പോർഷണാലിറ്റി സൈൻ മാറ്റിയിട്ട് എഴുതി P is equal to K1 into 1/V. K1 എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്. വിനെയും കൂടി ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നാൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും PV is equal to a constant at a constant temperature. കോൺസ്റ്റന്റ് ടെമ്പറേച്ചറിൽ PV എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്. എത്ര പ്രഷർ കൂട്ടിക്കൊടുത്താലും വേണ്ടില്ല, കോൺസ്റ്റന്റ് ടെമ്പറേച്ചറിൽ PV എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും? ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കും. അത് ബോയിൽസ് ലോ അനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ക്ലിയർ ആണ്. അത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഗ്രാഫ് ആണ് ഞാൻ വരച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത്. നോക്കിക്കേ, PV എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ഈ ആക്സിസിൽ എടുത്തു, ഇങ്ങോട്ടേക്ക് പ്രഷർ എടുത്തു. അറ്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് ടെമ്പറേച്ചർ ആണ് കേട്ടോ. ടെമ്പറേച്ചർ ഇവിടെ കോൺസ്റ്റന്റ് ആണത് എപ്പോഴും മനസ്സിൽ വേണം. ടെമ്പറേച്ചർ കോൺസ്റ്റന്റ് എങ്കിൽ മാത്രമേ ബോയിൽസിലെ വരുവുള്ളൂ. ടെമ്പറേച്ചർ കോൺസ്റ്റന്റ് ആണെങ്കിൽ പ്രഷർ എത്ര കൂട്ടിക്കൊടുത്താലും PVയുടെ വാല്യൂ എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും? ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കും. ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? മനസ്സിലായി എന്നുള്ളവരൊന്ന് കൈ നോക്കിക്കേ. PV is equal to a constant at a constant temperature. ടെമ്പറേച്ചർ കോൺസ്റ്റന്റ് ആണെങ്കിൽ PV എപ്പോഴും കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് ഏത് പ്രഷറിലും. ക്ലിയർ ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൈ നോക്കിക്കേ. മനസ്സിലായി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് ബോയിൽസ് ലോയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഗ്രാഫ് പ്ലോട്ട് ചെയ്യാൻ പാടില്ലേ? ഓക്കെ, അപ്പൊ ഒരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ, ഐഡിയൽ ഗ്യാസ് ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അവര് ബോയിൽസ് ലോ ഒബേ ചെയ്യും, ചാൾസ് ലോ ഒബേ ചെയ്യും, അവഗാഡ്രോസ് ലോ ഒബേ ചെയ്യും എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞു. അവര് ഒരു ഗ്യാസ് ഈ ഗ്യാസ് ലോസ് എല്ലാം ഒബേ ചെയ്യും എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്രാഫുകളും അവര് ഒബേ ചെയ്യും, ഇല്ലേ? ആ ഓരോ ലോയ്ക്കും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്രാഫുകളും ഈ ഐഡിയൽ ഗ്യാസിന് അവർക്ക് കിട്ടും എന്തായാലും. അപ്പൊ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ഗ്രാഫ് പ്ലോട്ട് ചെയ്താൽ PV is equal to a constant at a constant temperature, ഇങ്ങനെ ഒരു ഗ്രാഫ് പ്ലോട്ട് ചെയ്താൽ ഈ ഗ്രാഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഐഡിയൽ ഗ്യാസിന്റെ ഗ്രാഫ് അല്ലേ? ഐഡിയൽ ഗ്യാസ് ഈ എന്താണ് ബോയിൽസ് ലോ ഒബേ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഗ്രാഫ് എന്തായാലും കിട്ടും. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ഗ്രാഫ് കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഐഡിയൽ ഗ്യാസിന്റേതായിരിക്കും. ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആണോ? ക്ലിയർ ആണ്, മനസ്സിലായി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൈവെക്കുക കേട്ടോ. ഓരോ പോയിന്റ് മനസ്സിലാക്കി പോയില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ കൺഫ്യൂഷൻ ആവും. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇനി ഞാന് ചെറിയൊരു കാര്യം ചെയ്യുവാണ്. ഞാന് ഒരു ഗ്യാസ് എടുത്തു. ആ ഗ്യാസ് എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ഗ്രാഫ് വരച്ചു. ഇത് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഗ്യാസ് ആണ് കേട്ടോ. ഈ കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ഗ്യാസിന്റെ PV എഗനസ്റ്റ് P എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രാഫാണ് ഞാൻ ആ പ്ലോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ഒരു ഐഡിയൽ ഗ്യാസ് ആണോ അതോ റിയൽ ഗ്യാസ് ആണോ? മനസ്സിലായി എന്നുള്ളവർ കൈവെക്കുക. ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ്, ഞാൻ ഐഡിയൽ ഗ്യാസ് ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവര് ബോയിൽസ് ലോ ഒബേ ചെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ ആ ഗ്രാഫ് പ്ലോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ ഞാൻ വരച്ചിരിക്കുന്നത് കാർബൺ മോണോക്സൈഡിന്റെ PV എഗനസ്റ്റ് P ഗ്രാഫ് ഞാനിവിടെ വരച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നു ആ പിങ്ക് കളറിൽ. ആ ഗ്രാഫ് നോക്കിയിട്ട് ആ CO എന്ന് പറയുന്ന ഗ്യാസ് ഒരു ഐഡിയൽ ഗ്യാസ് ആണോ അതോ റിയൽ ഗ്യാസ് ആണോ എന്ന് പറയുക. എന്താണ് അലീഫ് അവിടെ ഇരുന്ന് പൊട്ടിച്ചിരിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത്? യെസ്, പറഞ്ഞേ.
കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ഒരു ഐഡിയൽ ഗ്യാസ് ആണോ അതോ റിയൽ ഗ്യാസ് ആണോ? മനസ്സിലായി എന്നുള്ളൊരു കൈവക്കുക. എന്തെങ്കിലും ഒരു ഉത്തരം പറഞ്ഞേ പറ്റുള്ളൂ. കാർബൺ മോണോക്സൈഡ്, ഞാൻ ഇപ്പൊ വരച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഗ്രാഫിൽ നിന്നും കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ഐഡിയൽ ഗ്യാസ് ആണോ അതോ റിയൽ ഗ്യാസ് ആണോ? ഓരോരുത്തരോടും ഞാൻ ചോദിച്ചോളാം. യെസ്, പറഞ്ഞേ. അലീന. കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ഒരു ഐഡിയൽ ഗ്യാസ് ആണോ റിയൽ ഗ്യാസ് ആണോ? ഈ കേസിൽ ഞാൻ ഈ വരച്ചിരിക്കുന്ന ഗ്രാഫിൽ നിന്ന് അലീനയ്ക്ക് എന്താണ് മനസ്സിലായത്? സമയം കളയാനില്ല. ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചാൽ മൈക്ക് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യുക, ആൻസർ പറയുക കേട്ടോ. അത് പലതവണ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യം. അവിടെ ഇരുന്ന് തത്തക്കം പിത്തക്കം കളിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല. പറയൂ. ഐഡിയൽ ഗ്യാസ്. ഓക്കെ, സോജു. Yes, teacher. പറയൂ. Ideal. ഹരിഗോവിന്ദ്. ഐഡിയല്. അൽവാൻ. Ideal gas. ഐഡിയല്. ഡെല്ല. റിയൽ ഗ്യാസ്. ഫിദ. Ideal gas. കാൽവിൻ. റിയല്. തമന്ന. Ideal gas. ഇഷാര. Real gas. അലീഫ. Ideal gas. ഫുവാദ്. Ideal gas. മുസ്തഫ. Real gas. നസ്ര. Real gas. ദേവിക. റിയൽ ഗ്യാസ്. ഫാത്തിമത്ത്. Ideal gas. നന്ദന. Real gas. നസ്രിൻ. Real gas. ഫർസീൻ. Real gas. ആൻമരിയ. Real gas. അഫ്ല. Real gas. അഫ്സർ. Real gas. ഭീമ നവാസ്. Ideal gas. ഇർഷാൻ. Real gas. അബിയ. Real gas. അനീസ. അനിറ്റ. Real gas. ആലിയ. ആലിയ. Real gas. മരിയ. Real gas. സാലിഹ്. Real gas. റിയൽ ഗ്യാസ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കൈ നോക്കിക്ക്. റിയൽ ഗ്യാസ് ആണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത്. ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയ മക്കളെ. കുറച്ചും കൂടി ടീച്ചർ ഞാനാ പറഞ്ഞേ, ഐഡിയൽ ഗ്യാസ് ആണെങ്കിൽ അവര് ബോയിൽസ് ലോ ഒബേ ചെയ്യും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവരുടെ ഗ്രാഫ് എങ്ങനെയേ കിട്ടാൻ പാടുള്ളൂ? ബോയിൽസ് ലോയുടെ ഗ്രാഫ് എന്താണോ അതുപോലെ കിട്ടാൻ പാടുള്ളൂ, സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈനെ കിട്ടാൻ പാടുള്ളൂ. ഞാൻ ആ കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ഗ്യാസിന്റെ ഗ്രാഫ് വരച്ചിരിക്കുന്നത് സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ആയിട്ടാണോ? വളച്ചല്ലേ വരച്ചിരിക്കുന്നേ, സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ അല്ല. അപ്പൊ അത് ഐഡിയൽ ഗ്യാസ് ആണോ റിയൽ ഗ്യാസ് ആണോ ഹരിഗോവിന്ദൻ? പിന്നെന്താ ഐഡിയൽ എന്ന് പറഞ്ഞേ? അൽവാനെ, കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് റിയൽ ഗ്യാസ് ആണോ ഐഡിയൽ ഗ്യാസ് ആണോ? ഐഡിയൽ ഗ്യാസ്. അല്ല, റിയൽ ഗ്യാസ്. എന്തുകൊണ്ടാ അപ്പൊ ഐഡിയൽ എന്ന് പറഞ്ഞേ? അറിയില്ലായിരുന്നു. അതല്ലേ ഞാൻ അപ്പൊ ആദ്യം പറഞ്ഞേ. ഐഡിയൽ ഗ്യാസ് ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ലോയുടെ അനുസരിച്ച് കറസ്പോണ്ടിങ് ഗ്രാഫ് ആയിരിക്കും അവർക്ക് കിട്ടുകയുള്ളൂ. അതുപോലത്തെ കിട്ടാത്തവരാരും ഐഡിയൽ ഗ്യാസ് ഒബേ ചെയ്യത്തില്ല. അവരെല്ലാവരും എന്തായിരിക്കും? റിയൽ ഗ്യാസ് ആയിരിക്കും. റിയൽ ഗ്യാസുകൾ ഒരിക്കലും ഒബേ ചെയ്യുന്നില്ല? ഗ്യാസ് ലോസ് ഒബേ ചെയ്യുന്നില്ല. അവരെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒബേ ചെയ്യിപ്പിക്കാം, അതിനെപ്പറ്റി നമുക്ക് പിന്നീട് പഠിക്കാം. റിയൽ ഗ്യാസുകൾ ഒരിക്കലും ഇങ്ങനെ ഒരു ഗ്രാഫ് നമുക്ക് കിട്ടത്തില്ല. ഐഡിയൽ ഗ്യാസുകൾക്ക് മാത്രമേ നമ്മൾക്ക് ഗ്രാഫിനനുസരിച്ച്, അതായത് നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ഗ്രാഫ് കിട്ടണം.
ഓരോ ലോയ്ക്കും അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്രാഫ് ഉണ്ട്. അത് കിട്ടുന്നവരെല്ലാവരും ഐഡിയൽ ഗ്യാസ് ആയിരിക്കും. ഡീവിയേറ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്നവരെല്ലാവരും എന്തായിരിക്കും? റിയൽ ഗ്യാസ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, അങ്ങനെ ഡീവിയേറ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്ന ഇഷ്ടംപോലെ ഗ്യാസുകളുണ്ട്. വേറെ എക്സാമ്പിൾസ് വരയ്ക്കുവാണെങ്കിൽ CH4 ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുള്ളത് തന്നെയാട്ടോ ഞാൻ വരയ്ക്കുന്നത്. യെസ്, ഹീലിയം. പിന്നെയുണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ. ഇവരൊന്നും ഒബേ ചെയ്യുന്നില്ല, ഐഡിയൽ ഗ്യാസ് അല്ല. ഇവരെല്ലാവരും എന്താണ്? റിയൽ ഗ്യാസ് ആണ്. ഐഡിയൽ ഗ്യാസ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടണം? സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്രാഫ് കിട്ടിയേ മതിയാകുള്ളൂ. അതിൽ നിന്നും ഡീവിയേറ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്നവർ ഒരിക്കലും ഐഡിയൽ ഗ്യാസ് അല്ല. അവരെ എല്ലാവരെയും നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് റിയൽ ഗ്യാസ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. ഐഡിയൽ ഗ്യാസ് ആയിരുന്നുവെങ്കിൽ അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ഗ്രാഫ് കിട്ടിയേനെ. സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ഗ്രാഫ് കിട്ടാത്തത് കൊണ്ട്, ഐഡിയൽ ഗ്യാസ് ആണെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ കിട്ടും. സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ കിട്ടാത്തവരെ എല്ലാവരെയും നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാനായിട്ട് പറ്റും? റിയൽ ഗ്യാസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. ഓക്കെ, ഇനി ഇവിടെ ഈ റിയൽ ഗ്യാസുകള് 2 ടൈപ്പ് ഡീവിയേഷൻസ് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അതായത് ആ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾ ആ CH4 എന്ന് പറയുന്ന അതിന്റെ കർവ് എടുത്ത് നോക്കിക്കേ. CH4ന്റെ കർവ് എടുത്തേ മക്കളെ. CH4ല് ഇനീഷ്യലി അത് പീരീഡ് എവിടെയാ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്? 0 പ്രഷറിൽ, ഏറ്റവും ലോ പ്രഷറിൽ എല്ലാവരും ഒബേ ചെയ്യൂട്ടോ. കാരണം എല്ലാവരും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈ തുടക്കത്തിൽ നിന്നാണ്. PV എവിടെയാണോ അവിടെ തന്നെയാണ് കിടക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അതിനുശേഷം ആ CH4ന്റെ ഗ്രാഫ് നോക്കിക്കേ. പ്രഷർ കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ആദ്യം എന്താ ചെയ്യുന്നത് അബിയ? ഗ്രാഫ് എങ്ങോട്ടേക്കാ പോകുന്നത്? താഴത്തോട്ടാണോ മേളിലോട്ടാണോ പോകുന്നത്? താഴത്തോട്ട് പോകും. അതായത് അവിടെ നെഗറ്റീവ് ഡീവിയേഷൻ ആണ് അവർ ആദ്യം കാണിക്കുന്നത്. അതിനുശേഷം പ്രഷർ കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് കർവ് പതുക്കെ മുകളിലോട്ട് പോകും. അത് പിന്നെ എന്താകും? പോസിറ്റീവ് ഡീവിയേഷൻ ആകും. ഹൈഡ്രജന്റെ ഹീലിയത്തിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർക്ക് നെഗറ്റീവ് ഡീവിയേഷൻ ഒന്നുമില്ല, പോസിറ്റീവ് ഡീവിയേഷൻസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പം 2 ടൈപ്പ് ഡീവിയേഷൻസ് ഐഡിയാലിറ്റിയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കാണിക്കാനായിട്ട് പറ്റും. ഒന്നുകിൽ അതൊരു പോസിറ്റീവ് ഡീവിയേഷൻ ആകാം, അല്ലെങ്കിൽ അവരെന്തായിട്ട് ഇരിക്കാം? അതൊരു നെഗറ്റീവ് ഡീവിയേഷൻ ആകാം. പോസിറ്റീവ് ഡീവിയേഷനും ആകാം, അതുപോലെ തന്നെ നെഗറ്റീവ് ഡീവിയേഷൻസും ആകാം. മനസ്സിലായോ എന്താന്നുള്ളത്? ഇനി ആ ഗ്രാഫ് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞേ, ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡീവിയേഷൻസ് കാണിക്കുന്നത് പ്രഷർ കൂടുമ്പോഴാണോ പ്രഷർ കുറയുമ്പോഴാണോ? സാലിഹ് ആലോചിച്ച് നോക്കുക കേട്ടോ, എല്ലാവരും ആലോചിച്ച് നോക്കുക. കർവ് കാണുമ്പോഴേ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും. കുറഞ്ഞ പ്രഷറിലാണോ കൂടിയ പ്രഷറിലാണോ ഡീവിയേഷൻസ് കൂടുതൽ കാണിക്കുന്നത്? കുറഞ്ഞ പ്രഷറിൽ, കേട്ടില്ല മോനെ? കൂടിയ പ്രഷറിൽ. ശരിയാ, അതേ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കേ. ഇവിടെ ചെറിയ പ്രഷർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദേ ഇവിടെയല്ലേ മക്കളെ? ചെറിയ പ്രഷറിൽ എല്ലാവരുടെയും കർവ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ദേ ഇവിടുന്ന. അവർക്ക് ഡീവിയേഷൻ ഒന്നുമില്ല, എല്ലാവരും ആ കോൺസ്റ്റന്റിൽ തന്നെയാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അതേസമയം ഈ സൈഡിലോട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നോക്കിക്കേ, പ്രഷർ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരുമ്പോ കൂടുവാണ് ചെയ്യുന്നത്. അന്നേരത്തേക്ക് ഡീവിയേഷൻസ് കൂടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. ഒന്നുകിൽ പോസിറ്റീവ് ഡീവിയേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് ഡീവിയേഷൻ. പോസിറ്റീവോ നെഗറ്റീവോ എന്ത് വേണമെങ്കിലോ ആയിക്കോട്ടെ, ലോ പ്രഷറിൽ ഡീവിയേഷൻസ് കുറവാണ്. അവർ കൂടുതലും ഐഡിയൽ ആയിട്ട് തന്നെയാണ് ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നത്. ഹൈ പ്രഷറിലാണ് ഡീവിയേഷൻസ് കൂടുതൽ കാണിക്കുന്നത്. ഡീവിയേഷൻസ് കൂടുതൽ എവിടെയാണ്? ഹൈ പ്രഷറിൽ ഡീവിയേഷൻസ് അവിടെ കൂടുതൽ ആണ്. മനസ്സിലായോ എന്താന്നുള്ളത്? ക്ലിയർ ആണോ? ഇത്രേ ഞാൻ പറഞ്ഞുള്ളൂ. ഐഡിയൽ ഗ്യാസ് ആണെങ്കിൽ എല്ലാ ഗ്യാസ് ലോസും ഒബേ ചെയ്യും. അപ്പം അവർക്ക് ഓരോ ഗ്യാസിന്റെയും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്രാഫും അവർക്ക് കിട്ടണം. ഓക്കെ, അങ്ങനെ കിട്ടാത്തവരെയെല്ലാം നമുക്ക് എന്തായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാം? റിയൽ ഗ്യാസ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാം. അവർ ഐഡിയാലിറ്റിയിൽ നിന്നും ഡീവിയേറ്റ് ചെയ്യും. ഒന്നുകിൽ അവർ പോസിറ്റീവ് ഡീവിയേഷൻ കാണിക്കും, അല്ലെങ്കിലോ അവര് നെഗറ്റീവ് ഡീവിയേഷൻസ് ആണ് കാണിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി ലോ പ്രഷർ ആണെങ്കിൽ അത്രയും ഡീവിയേഷൻസ് ഇല്ല, ചെറിയ ഒരു ഡീവിയേഷൻസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. കൂടുതലും ലോ പ്രഷറിൽ, ഏറ്റവും ചെറിയ പ്രഷറിൽ അവർ ഐഡിയൽ ആയിട്ട് തന്നെയാണ് ഇരിക്കുന്നത്. പ്രഷർ കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ഡീവിയേഷൻസ് ചേഞ്ച് ചെയ്യും, ഡീവിയേഷൻസും കൂടും. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു ഗ്രാഫും കൂടെ ഇവിടെ ഒന്ന് പ്ലോട്ട് ചെയ്യാം. ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രാഫ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നോക്കിക്കോളൂ കേട്ടോ. നമ്മൾ നോർമലി ഉള്ള ബോയിൽസിലോടെ ഗ്രാഫ് തന്നെ ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നേ. പ്രഷർ, വോളിയം പറഞ്ഞേ. ബോയിൽസ് അനുസരിച്ച് പ്രഷർ കൂടുമ്പോൾ വോളിയം എന്ത് ചെയ്യും മക്കളെ? കുറയോ കൂടുവോ? മരിയ, ബോയിൽസ് അനുസരിച്ച് പ്രഷർ കൂടിയാൽ വോളിയം എന്ത് ചെയ്യും?
കുറയും. യെസ്. അപ്പൊ ഇത് ഞാൻ ഐഡിയൽ ഗ്യാസിന്റെ ഗ്രാഫാണ് കേട്ടോ. ഇത് ഐഡിയൽ ഗ്യാസിന്റെ ഗ്രാഫ്. ഓക്കെ. പക്ഷേ നമുക്കറിയാം റിയൽ ഗ്യാസ് ആണെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കർവ് കിട്ടുമോ ആര്യ? ചെറിയൊരു ഡീവിയേഷൻ കാണിക്കില്ലേ? കാണിക്കും. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡീവിയേഷൻസ് കാണിക്കുന്നത് എവിടെയാ? ഹൈ പ്രഷറിലാണോ ലോ പ്രഷറിലാണോ ലിറ്റ? ഹൈ പ്രഷറിൽ. ഹൈ പ്രഷറിൽ ഡീവിയേഷൻസ് കൂടുതലാ. അപ്പം കണ്ടോ, ഈ മുകളിലോട്ട് പോകുന്തോറും പ്രഷർ എങ്ങനെയാ മക്കളെ? കൂടുതലാ. അപ്പം ഈ ഒരു ഏരിയയില് ഈ ഐഡിയാലിറ്റിയിൽ നിന്നും കുറച്ചൊന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്യും. പക്ഷേങ്കില് പ്രഷർ കുറയുമ്പോ, അതായത് താഴത്തോട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്കറിയാം ഈ ഭാഗത്തൊക്കെ പ്രഷർ കുറവാ. പ്രഷർ കുറഞ്ഞാൽ അവര് ഐഡിയാലിറ്റിയിലോട്ട് ചേർന്ന് പോകും. ഓക്കെ. സോ ദിസ് ഈസ് ദ ഗ്രാഫ് ഫോർ റിയൽ ഗ്യാസ്. മനസ്സിലായോ? ഐഡിയൽ ഗ്യാസ് നമ്മൾ സാധാ ഒരു ഗ്രാഫ് തന്നെ വരച്ചാൽ മതി. ബോയിൽസിനോട് ഗ്രാഫ് നമ്മൾ വരച്ചു. പ്രഷർ കൂടുതലാ, മുകളിലോട്ട് എത്തുമ്പോഴത്തേക്കും പ്രഷർ കൂടുതലാ. അപ്പൊ ഒരു ഐഡിയാലിറ്റിയിൽ നിന്നും നല്ല ഡീവിയേഷൻ കാണിക്കും. പക്ഷെ പ്രഷർ കുറയുന്തോറും അവര് ഐഡിയാലിറ്റിയിലോട്ട് അടുത്ത് വരും. അതുകൊണ്ടാണ് താഴെ വന്നപ്പോഴത്തേക്കും ആ കർവ് രണ്ടും കൂടെ കോയിൻസൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. മനസ്സിലായോ? ഓക്കെ. രണ്ട് ഗ്രാഫുകള് നമുക്ക് ഈ ഐഡിയാലിറ്റിയിൽ നിന്നുള്ള ഡീവിയേഷൻസ് ഏത് ഗ്രാഫ് ഉപയോഗിച്ച് വേണമെങ്കിലും വരയ്ക്കാട്ടോ. ഏത് ഗ്രാഫ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണെങ്കിലും കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബോയിൽസ് ലോ, ചാൾസ് ലോ, അവഗാഡ്രോസ് ലോ, ഏത് ഗ്യാസിന്റെ ഏത് ലോയുടെ ഗ്രാഫും കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഫോളോ ചെയ്താൽ അങ്ങനെ തന്നെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ഐഡിയല. ഡീവിയേറ്റ് ചെയ്താൽ അവരെങ്ങനെയായിരിക്കും? റിയൽ ഗ്യാസ് ആയിരിക്കും. ഇത് ബോയിൽസ് ലോ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് സയന്റിസ്റ്റുകൾ ഇതിനൊരു പ്രൂഫ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ബോയിൽസ് ലോ ഉപയോഗിച്ച് പഠിക്കുന്നത് കേട്ടോ. ഓക്കെ. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കുക. ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലായി അല്ലെങ്കിൽ ഡൗട്ട് ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കുക കേട്ടോ. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കുക. ഇനി നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഡീവിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, അതിന്റെ റീസൺസ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത്. യെസ്. ആർക്കാണ് ഡൗട്ട്? ചോദിച്ചോ കാൽവിൻ. ആ കർവിന്റെ താഴത്തോട്ട് പോയത് ഇത്രേ ഉള്ളൂ മോനെ. ഐഡിയൽ ഗ്യാസ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഗ്രാഫ് അല്ലേ കിട്ടുന്നത്. ഐഡിയൽ ഗ്യാസ് ആണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ നേരെ പോകും. ഓക്കെ. ഇതിന്റെ താഴത്തോട്ട് വന്നാൽ നെഗറ്റീവ് ഡീവിയേഷൻ, അതിന്റെ മുകളിലോട്ട് പോയാൽ പോസിറ്റീവ് ഡീവിയേഷൻ. നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന പോയിന്റിൽ നിന്ന് താഴത്തോട്ട് വന്നാൽ അതൊരു നെഗറ്റീവ്, മുകളിലോട്ട് വന്നാൽ പോസിറ്റീവ് ഡീവിയേഷൻ. അത്രേ ഉള്ളൂ. പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാല്യൂ വെച്ചിട്ടല്ല നമ്മൾ പറയുന്നത്. വാല്യൂ വെച്ചിട്ട് ഇൻ ദ സെൻസ് വാല്യൂ വെച്ചിട്ടല്ല നമ്മൾ പറയുന്നത്. ജസ്റ്റ് എന്താ പറയാ, ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ നല്ല സന്തോഷത്തോടെ ഇരിക്കുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയത്തില്ലേ, നമ്മൾ ഭയങ്കര പോസിറ്റീവ് മൈൻഡഡ് ആണെന്ന് നമ്മൾ പറയും. നമ്മൾ വളരെ വിഷമിച്ചിരിക്കുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഭയങ്കര നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടാ ഇരിക്കുന്നത് എന്നുള്ള രീതിയിൽ പറയത്തില്ലേ. അതൊരിക്കലും ഒരു വാല്യൂ വെച്ചിട്ടല്ലേ പറയുന്നേ. ഒരു ബാലൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളതിന്റെ ബേസിൽ നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് ആണോ നെഗറ്റീവ് ആണോ എന്നുള്ള ആസ്പെക്റ്റിൽ പറയുന്നേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. യെസ്. വേറെ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ ടീച്ചർ? ആ ചോദിച്ചോളൂ. ഈ ഫസ്റ്റ് ഗ്രാഫില്ലേ, അതിൽ ഈ പി വി പിക്ക് പകരം പി വി വി ചെയ്യാൻ പറ്റും? പി വി വി ആ സെയിം ഗ്രാഫ് തന്നെ വരും അല്ലേ? ഗ്യാസ് അല്ലേ, വോളിയത്തിനെ അല്ലേ അഫക്ട് ചെയ്യുന്നത്. വോളിയം എപ്പോഴും എങ്ങനെയായിരിക്കും? പ്രഷർ നമുക്ക് എങ്ങനെയാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും മക്കളെ? പ്രഷർ നമുക്ക് എപ്പോഴും എന്താ പറയാൻ പറ്റും. വോളിയം ഗ്യാസിന്റെ നമ്മൾ ഏത് കണ്ടെയ്നറിലാണോ എടുക്കുന്നത് അതല്ലേ നമുക്ക് വോളിയം ആയിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ വോളിയം കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് വ്യത്യാസം വരും. വോളിയം കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് വ്യത്യാസം വരും. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ കൈനറ്റിക് തിയറിക്കകത്തുള്ള ഒരു പോസ്റ്റുലേറ്റ് ഇല്ലേ, വോളിയം നെഗ്ലിജിബിളി സ്മോൾ എന്ന് പറയുന്ന പോസ്റ്റുലേറ്റ്, അങ്ങോട്ടേക്ക് വരും. കിട്ടിയോ? ആ ഒരു പോസ്റ്റുലേറ്റ് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ അതിന് വ്യത്യാസം വരും. അതുകൊണ്ടാണ് വോളിയം നമുക്ക് കോൺസ്റ്റന്റ് ആക്കി വെക്കാൻ പറ്റില്ല. ഗ്യാസ് പാർട്ടിക്കിൾസിന്റെ വോളിയം അവർ എവിടെയെങ്കിലും ഒക്കെ പോയി അടങ്ങി ഒതുങ്ങി കൂടി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും അതിൽ വ്യത്യാസം വരും. യെസ്. വേറെ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? ഇല്ല. ഓക്കെ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് എടുത്ത് പേജ് നമ്പർ 150. നമുക്ക് റീസൺസ് പഠിക്കുന്നതിനേക്കാളും മുമ്പ് എന്താണ് എന്നുള്ളതും കൂടെ പറഞ്ഞു തീർക്കണം. യെസ്. റീസൺസ് ആണ് നമ്മൾ ഇനി നോക്കാൻ പോകുന്നത്. വൈ ഡു റിയൽ ഗ്യാസസ് ഡീവിയേറ്റ് ഫ്രം ഐഡിയൽ ബിഹേവിയർ? എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ആ കൈനറ്റിക് തിയറിക്കകത്തുള്ള രണ്ട് പോസ്റ്റുലേറ്റുകൾ വെച്ചിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. യെസ്. ഡെല്ല വായിച്ച മോളെ. ബിഹേവിയർ ഓഫ് റിയൽ ഗ്യാസസ് ഡീവിയേഷൻ ഫ്രം ഐഡിയൽ ഗ്യാസ് ബിഹേവിയർ. Our theoretical model of gases corresponds very well with the experimental observation.
Difficulty arises when we try to test how far the relation PV is equal to nRT reproduce actual pressure volume temperature relationship of gases. To test this point, we plot PV versus P plot of gases because at constant temperature, PV will be constant and PV versus P graph at all pressure will be straight line parallel to x-axis. Figure 5.8 shows such a plot constructed from actual data for several gases at 273 Kelvin. Yes, Fida. It can be seen easily that at constant temperature, PV versus P plot for real gases is not a straight line. There is a significant deviation from ideal behavior. Two types of curves are seen. In the curves for dihydrogen and helium, as the pressure increases, the value of PV also increases. The second type of plot is seen in the case of other gases like carbon monoxide and methane. In this plot, first there is a negative deviation from ideal behavior. The PV value decreases with increase in pressure and reaches to a minimum value characteristics of a gas. After that, PV value starts increasing. The curve then crosses the line for ideal gas and after that shows positive deviation continuously. It is thus found that real gases do not follow ideal gas equation perfectly under all conditions. എല്ലാ കണ്ടീഷൻസിലും അവർ എന്ത് ചെയ്യത്തില്ല, ഒബേ ചെയ്യത്തില്ല. അതാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഗ്രാഫിന്റെ വെച്ചിട്ട് പറഞ്ഞത്. Then second ഗ്രാഫിന്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻസ് ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അടുത്തതില്. Deviation from ideal behavior also becomes apparent when pressure versus volume plots is drawn. നമ്മൾ പ്രഷറും വോളിയവും തമ്മിലുള്ള ഗ്രാഫ് പ്ലോട്ട് ചെയ്താലും ഇതേ ഡീവിയേഷൻസ് നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. The pressure versus volume plot of experimental data, real gases and that theoretically calculated from Boyle's law, ideal gases should coincide. പ്രഷർ കൂടുതൽ, ഹൈ പ്രഷർ അതായത് മുകളിലോട്ട് പോകുമ്പോഴത്തേക്കും ഡീവിയേഷൻസ് എങ്ങനെയായിരിക്കും, കൂടുതൽ ആയിരിക്കും. പ്രഷർ കുറയുക, സീറോയോട് പ്രഷർ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഗ്രാഫ് രണ്ടും കൂടെ കൂട്ടിയിടിക്കും. It is apparent that very high pressure the measured volume is more than the calculated volume. At low pressure, measured and calculated volume approach each other. And it is found that real gases do not follow Boyle's law, Charles' law and Avogadro's law perfectly under all conditions. Then now two questions arise. Why do gases deviate from the ideal behavior? Then what are the conditions under which gases deviate from ideality? എന്തുകൊണ്ട് ഗ്യാസസ് ഐഡിയൽ ബിഹേവിയറിൽ നിന്നും ഡീവിയേറ്റ് ചെയ്തു പോകുന്നു? ഓക്കെ, ദെൻ എന്താണ് അവിടെയുള്ള കണ്ടീഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്? ഓക്കെ, ആ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യന്റെ ഉത്തരത്തിലോട്ടാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത്. അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കൈനറ്റിക് തിയറിക്കകത്ത് പഠിച്ച രണ്ട് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള പോസ്റ്റുലേറ്റുകൾ ഉണ്ടെന്ന് ടീച്ചർ പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നോ? അത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ അതിന്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ കൊടുക്കുന്നത്. ആ രണ്ട് പോസ്റ്റുലേറ്റുകൾ അവർ ആ റൈറ്റ് സൈഡിൽ വീണ്ടും എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. We get the answer of the first question if we look into postulates of kinetic theory once again. We find that two assumptions of the kinetic theory do not hold good. These are, there is no force of attraction between the molecules of a gas. Volume of the molecule of a gas is negligibly small in comparison to the space occupied by the gas. ഓക്കെ, ഈ രണ്ട് പോയിന്റുകൾ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ അതിന്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻസ് എന്താണ് എന്ന് പറയാനായിട്ട് പോകുന്നത്. ഒന്ന്, ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ ഇല്ല എന്നവരോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താ? വോളിയം നെഗ്ലിജിബിളി സ്മോൾ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അത് രണ്ടും ഫോൾട്ടി അസംഷൻസ് ഓഫ് കൈനറ്റിക് തിയറി ഓഫ് ഗ്യാസസ് ആണ്. കൈനറ്റിക് തിയറിയുടെ രണ്ട് തെറ്റായിട്ടുള്ള പോസ്റ്റുലേറ്റുകൾ ആണ് ഏതൊക്കെ? ഒന്ന്, there is no force of attraction. അങ്ങനെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ ഉണ്ട്, വോളിയം നമുക്ക് നെഗ്ലിജിബിളി സ്മോൾ ആണ് എന്നും പറയാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല. ഓക്കെ, ആദ്യത്തെ പോസ്റ്റുലേറ്റ് തെറ്റാണ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് പറയാം. യെസ്, ആദ്യത്തെ പോസ്റ്റുലേറ്റ് എന്താ മക്കളെ? ഒന്നും കൂടെ ശ്രദ്ധിച്ച്. എന്താ ആദ്യത്തെ പോസ്റ്റുലേറ്റ്? ഇനി ഇവിടെ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക കേട്ടോ, ഇവിടെ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക. ആദ്യത്തെ പോസ്റ്റുലേറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്താ? There is no force of attraction between the gas molecule. ഇവിടെ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക കേട്ടോ. ഗ്യാസ് മോളിക്യൂൾസ് തമ്മിൽ, പുസ്തകത്തിലല്ലേ ഇവിടെ നോക്കിയിരിക്കുക, ഗ്യാസ് മോളിക്യൂൾസ് തമ്മിൽ അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് ഒന്നും ഇല്ല എന്നാണ് അവർ ആദ്യത്തെ അസംഷൻ അവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ നമുക്ക് ഒരിക്കലും പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിക്കേ. നമ്മള് ഈ വെള്ളം തിളപ്പിക്കാൻ വിചാരിക്കാം, വെള്ളം തിളപ്പിക്കണം. വെള്ളം തിളപ്പിക്കുമ്പോൾ നീരാവി വരും എന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾക്കറിയാം, ഡൗട്ട് ഒന്നും ഇല്ല. ഓക്കെ, ഈ നീരാവി മുകളിലോട്ട് പൊങ്ങിപ്പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക എന്ന് വിചാരിക്കാം. ഓക്കെ,
അതിന് ഞാനൊരു കാര്യം ചെയ്യുവാണ്, അടച്ചു വെച്ചു എന്ന് വിചാരിക്കാം. എന്നാ സംഭവിക്കും ഹരി? പാത്രം അടച്ചു വെച്ചാൽ എന്നാ സംഭവിക്കും? നീരാവി എല്ലാം കൂടെ എന്ത് ചെയ്യും? പാത്രത്തിൽ പിടിച്ചിരിക്കും. പാത്രത്തിൽ പിടിച്ചിട്ട് അവസാനം എന്ത് സംഭവിക്കും? നിലത്ത് വീഴും. ഉറക്കെ പറഞ്ഞേ. പാത്രത്തിൽ നിന്ന് നിലത്ത് വീഴും. എങ്ങനെ? വെള്ളമായിട്ട് നിലത്ത് വീഴും. വെള്ളമായിട്ട് തിരിച്ചു വരും അല്ലേ? ഗ്യാസ് പാർട്ടിക്കിൾസ് എങ്ങനെ വെള്ളമാകും? അബിയ, ഗ്യാസ് എങ്ങനെ വെള്ളമാണ്? ആലോചിച്ചു പറഞ്ഞു. ചെയ്തിട്ടാണോ? എന്നതാ? തണുപ്പിച്ചിട്ടാണോ? എനിക്കറിയില്ല. യെസ്, തണുത്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് വെള്ളമാകും. തണുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്നാ സംഭവിക്കുന്നത്? അവിടെ ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ കൂടുവോ കുറയുവോ? കൂടും. അപ്പൊ ഗ്യാസ് പാർട്ടിക്കിൾസ് തമ്മിൽ അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് ഇല്ലാന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. ഗ്യാസ് പാർട്ടിക്കിൾസ് തമ്മിൽ അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഗ്യാസിനെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല? ലിക്വിഡ് ആക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഗ്യാസ് പാർട്ടിക്കിൾസ് തമ്മിൽ അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് ഉള്ളത് കൊണ്ടിട്ടാണ് അവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ലിക്വിഡ് ആയിട്ട് മാറുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ അസംഷൻ കറക്റ്റ് ആണ് എന്ന് പറയാനായിട്ട് പറ്റുവോടല്ല? കേട്ടില്ല. ശരിയാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. ശരിയാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ അതൊരു ഫോൾസി അസംഷൻ അല്ലേ? ഇത്ര ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ മതി. അവര് പോസ്റ്റുലേറ്റ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഗ്യാസ് പാർട്ടിക്കിൾസ് തമ്മിൽ ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ ഒന്നുമില്ല. ഗ്യാസ് പാർട്ടിക്കിൾസ് തമ്മിൽ ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ ഒന്നും ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗ്യാസ് എങ്ങനെ വെള്ളമാകും? ഗ്യാസ് എങ്ങനെ ലിക്വിഡ് ആകും? എത്ര പ്രഷർ കൊടുത്താലും ഗ്യാസ് പാർട്ടിക്കിൾസ് തമ്മിൽ ഒരു അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സും ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ ഒരിക്കലും ലിക്വിഡ് ആയിട്ട് മാറത്തില്ല എന്ന് വേണം നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ. പക്ഷെ ഗ്യാസ് പാർട്ടിക്കിൾസ് തമ്മിൽ എന്ത് ചെയ്യും? അട്രാക്ട് ചെയ്യും. അട്രാക്ട് ചെയ്താൽ അവർ എന്തായിട്ട് മാറും? ലിക്വിഡ് ആയിട്ട് മാറും. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ അസംഷൻ എന്താണ്? തെറ്റാണ് എന്ന് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് പറയാനായിട്ട് പറ്റും. മനസ്സിലായോ എന്നാ പറഞ്ഞേന്ന്? പിടികിട്ടിയോ? മനസ്സിലായി എന്നുള്ളവരൊന്ന് കൈവക്കിക്കേ. ആദ്യത്തേത് ക്വാളിറ്റി അസംഷൻ ആണ് എന്ന് ക്ലിയർ ആണ് എന്നുള്ളവര് ഓക്കെ, ആ ഒരു പോയിന്റ് മാത്രമേ അവിടെ പറയുന്നുള്ളൂ. ആദ്യത്തെ അസംഷൻ കറക്റ്റ് ആയിരുന്നു എങ്കിൽ ഗ്യാസ് ഒരിക്കലും ലിക്വിഫൈ ചെയ്യില്ല. പക്ഷെ ഗ്യാസസ് ലിക്വിഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ കൂൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ കംപ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഗ്യാസുകൾ ലിക്വിഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ ലിക്വിഡ് ഫോം ചെയ്താൽ പിന്നെ അതിനെ കംപ്രസ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത്ര ഈസി അല്ല. കാരണം അവിടെ റിപ്പൾസീവ് ഫോഴ്സ് വരും. അതേസമയം ഗ്യാസുകളെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും? ലിക്വിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. ഓക്കെ, ഇനി രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിക്കേ. രണ്ടാമത്തെ പോസ്റ്റുലേറ്റ്, വോളിയം ഓഫ് ദി മോളിക്യൂൾ ഓഫ് എ ഗ്യാസ് ഈസ് നെഗ്ലിജിബിളി സ്മോൾ ഇൻ കമ്പാരിസൺ ടു ദി സ്പേസ് ഓക്യുപ്പൈഡ് ബൈ ദി ഗ്യാസ്. വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത് നെഗ്ലിജിബിളി സ്മോൾ ആണെന്നാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. വോളിയം നെഗ്ലിജിബിളി സ്മോൾ ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ റിയൽ ഗ്യാസിന്റെ കർവും ഐഡിയൽ ഗ്യാസിന്റെ കർവും കൂടെ കോയിൻസൈഡ് ചെയ്തു പോവില്ലേ? ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. വോളിയത്തിന് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഒന്നും ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രഷർ കൂട്ടിക്കൊടുത്താലും വോളിയം അങ്ങനെ തന്നെ ഇരിക്കത്തില്ലേ? വ്യത്യാസമൊന്നും ഉണ്ടാവത്തില്ലല്ലോ. ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. നമ്മൾ പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ ആ കർവ് നോക്കിക്കേ, ഫിഗർ 5.11 നോക്കിക്കേ. ഫിഗർ 5.11 നോക്കുക. എന്നിട്ട് രണ്ടാമത്തെ അസംഷൻ നോക്കുക. രണ്ടാമത്തെ അസംഷൻ പറയുന്നത് വോളിയം വളരെ നെഗ്ലിജിബിളി സ്മോൾ ആണെന്ന് അവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ വോളിയത്തിനെ നമുക്ക് ഒഴിവാക്കി വിടാൻ പറ്റുമോ? പ്രഷർ കൂട്ടിക്കൊടുത്താൽ വോളിയം നെഗ്ലിജിബിളി സ്മോൾ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആ കർവ് നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്നത് കൊണ്ടിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഗുണമുണ്ടോ? പ്രഷർ കൂട്ടിക്കൊടുത്താൽ വോളിയം എന്ത് ചെയ്യണം? കുറയണം. അവർ പറയുന്നത് എന്താ? വോളിയം നെഗ്ലിജിബിളി സ്മോൾ ആ, വോളിയത്തിന് പ്രത്യേകിച്ച് വലിയ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഒന്നും ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് പ്രഷർ എത്ര കൂട്ടിക്കൊടുത്താലും വോളിയത്തിന് പ്രത്യേകിച്ച് കാര്യമൊന്നുമില്ല. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു കർവ് കിട്ടുമോ മക്കളെ? ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. കർവ് കിട്ടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇനീഷ്യലി അവിടെ എന്തെങ്കിലും ഒരു വോളിയം വേണ്ടേ?
ഇനീഷ്യലി വോളിയം ഉണ്ടെങ്കിലല്ലേ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഈ താഴത്തോട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു കർവ് കിട്ടുകയുള്ളൂ. പ്രഷർ കൂട്ടി കൊടുക്കുമ്പോൾ വോളിയം കുറയുള്ളൂ. ഈ വോളിയം അവിടെ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രഷർ കൂട്ടി കൊടുക്കുമ്പോൾ പിന്നെ എന്നതാ കുറയുന്നത്? എന്തെങ്കിലും കുറയാൻ അവിടെ ഉണ്ടോ? ഒന്നുമില്ല. അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ പോസ്റ്റുലേറ്റും എങ്ങനെയായിരിക്കും? തെറ്റിപ്പോയി. ഒരിക്കലും നെഗ്ലിജിബിളി സ്മോൾ ആണ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. നെഗ്ലിജിബിളി സ്മോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐഡിയൽ ഗ്യാസും റിയൽ ഗ്യാസും എപ്പോഴും കോയിൻസൈഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. അങ്ങനെ ഒരിക്കലും ഇല്ല. പ്രഷർ കുറഞ്ഞാൽ മാത്രമേ അവരെന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ? കോയിൻസൈഡ് ചെയ്യുള്ളൂ. പ്രഷർ കൂട്ടിക്കൊടുത്താൽ അവിടെ വോളിയത്തിന് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഉണ്ട്. അവിടെ എപ്പോഴും വോളിയത്തിന് സിഗ്നിഫിക്കന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു പവർ അവിടെ എപ്പോഴും ഉണ്ട്. അതൊരിക്കലും നമുക്ക് മാറ്റാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് ഈ രണ്ട് അസംഷൻസും നമുക്ക് എന്താണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും? തെറ്റാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റും. അതാണ് ആ നെക്സ്റ്റ് പാരഗ്രാഫിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന. ടീച്ചർ വായിക്കാം. ഇഫ് അസംഷൻ എ ഈസ് കറക്റ്റ് ദ ഗ്യാസ് വിൽ നെവർ ലിക്വിഫൈ. വീണ്ടും ഇത് നോട്ട് എഴുതേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല, ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ തന്നെ മാർക്ക് ചെയ്ത് പഠിച്ചാൽ മതി കേട്ടോ. ഇഫ് അസംഷൻ എ ഈസ് കറക്റ്റ് ദ ഗ്യാസ് വിൽ നെവർ ലിക്വിഫൈ. However, we know that gases do liquefy when cooled and compressed. Also, liquid formed are very difficult to compress. This means that force of repulsion are powerful enough and prevent squashing of molecule in tiny volume. Okay, അപ്പൊ അതിൽ നമുക്ക് ക്ലിയർ ആണ്. ഗ്യാസസ് ലിക്വിഫൈ ചെയ്യും, അതുകൊണ്ട് ഗ്യാസുകൾ തമ്മിൽ അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് ഇല്ല എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. Then assumption B കറക്റ്റ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ പ്രഷർ വേഴ്സസ് വോളിയം ഗ്രാഫ്, അതായത് എക്സ്പെരിമെന്റൽ ഡേറ്റ റിയൽ ഗ്യാസും തിയററ്റിക്കലി നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തതും എപ്പോഴും കോയിൻസൈഡ് ചെയ്തു പോയിരുന്നു. ഓക്കെ, ഇത് രണ്ടും ഇവിടുത്തെ ഫോൾട്ടി അസംഷൻസ് ആണ്. അതായത് വോളിയത്തിനും അവിടെ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഉണ്ട്, ഗ്യാസ് പാർട്ടിക്കിൾസ് തമ്മിൽ എന്തുണ്ട്? അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ഗ്യാസ് പാർട്ടിക്കിൾസ് എപ്പോൾ അട്രാക്ട് ചെയ്യും? ഗ്യാസ് പാർട്ടിക്കിൾസ് അട്രാക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് അപ്ലൈ ചെയ്യണം? പ്രഷർ അപ്ലൈ ചെയ്യണം. പ്രഷർ അപ്ലൈ ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഗ്യാസ് പാർട്ടിക്കിൾസ് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ? അട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. പ്രഷർ കുറച്ച് കൊടുത്താൽ പ്രഷർ കൂട്ടിക്കൊടുത്താൽ ഗ്യാസ് പാർട്ടിക്കിൾസ് അട്രാക്ട് ചെയ്യും. അപ്പൊ വോളിയം എന്ത് ചെയ്യും? ദേവിക, പ്രഷർ കൂട്ടിക്കൊടുത്താൽ വോളിയം എന്ത് ചെയ്യും? പ്രഷർ കൂട്ടിക്കൊടുത്താൽ വോളിയം എന്ത് ചെയ്യും? കുറയും. അയ്യോ, കൂടുവോ? കുറയും. പ്രഷർ കൂട്ടിക്കൊടുത്താൽ വോളിയം എന്ത് ചെയ്യും? കുറയും. അപ്പൊ റിയൽ ഗ്യാസിനെ നമ്മൾ ഐഡിയൽ ആക്കി മാറ്റണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രഷർ കൂട്ടിക്കൊടുക്കണം. അതേസമയം വോളിയം എന്ത് ചെയ്യണം? കുറച്ചു കൊടുക്കണം. റിയൽ ഗ്യാസിനെ ഐഡിയൽ ആക്കി മാറ്റണമെങ്കിൽ പ്രഷർ കൂട്ടിക്കൊടുക്കണം, ഹൈ പ്രഷർ അപ്ലൈ ചെയ്യണം. അതേസമയം വോളിയം എന്ത് ചെയ്യും? കുറയും. അതിന്റെ ബേസിൽ പുതിയൊരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ആ ഇക്വേഷൻ എന്താണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. അത് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കാം. കൂട്ടിക്കൊടുത്ത പ്രഷറും കുറച്ചു കൊടുത്ത വോളിയം, അത് രണ്ടും കൂടെ ബാലൻസ് ചെയ്തു പോകുന്ന പുതിയൊരു ഇക്വേഷൻ. ആ ഇക്വേഷൻ കൂടെ എടുത്താൽ ഈ ചാപ്റ്റർ അവസാനിക്കും. അപ്പൊ നാളത്തേക്ക് പ്രോബ്ലവും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പഠിച്ചുകൊണ്ട് വന്നു കേട്ടോ. ഓക്കെ, നാളത്തെ കൊണ്ട് ഇത് അവസാനിക്കും. സോ താങ്ക് യു ആൻഡ് ഹാവ് എ നൈസ്. ടീച്ചർ രണ്ടാമത്തെ ഗ്രാഫ് ഒന്ന് കാണിക്കോ? രണ്ടാമത്തെ ഗ്രാഫ് എനിക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ് ഉണ്ടല്ലോ മോളെ. യെസ്, ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നാളെ ചോദിച്ചോളൂ കേട്ടോ. ടീച്ചർ താങ്ക് യു.